say in this campus today will be very fruitful for them. And as I discussed this morning with you, this university and also the Department of Architecture will be very happy and delighted and will be very beneficial for our next generations if you agree our proposal to be the adjunct professor of the Department of Architecture. And today morning also I propose to you that this university, on behalf of this university and on behalf of the Department of Architecture, today we can declare you that you will be our lifelong partner of this university. And anywhere you be in this world, please always be with us and please help our beloved student as your friend, as your student, as your relative also, and we'll be very happy. We want to see and we'll be very happy and grateful to you if you involve our student with your activities in Bangladesh and also outside the Bangladesh. And this university will be very also grateful to you if you make some collaboration with your partner universities in other countries, other part of the world. That will be very helpful in terms of the exchange of students. Some of our students that go to your partner university, and the students from the partner university also can come here. We will provide all sorts of local hospitalities and also facilities for the students here. They will be doing some research on architecture in our country in this department, and also our students also can go there, maybe India, Malaysia, some other countries through your partner universities, so that there will be a student exchange. There will be a student exchange, there will be cultural exchange also, which will be very fruitful for our students and teachers of this faculty of this department. With this view, I wish the great success of today's program, and I hope that our students and teachers will be motivated by his keynote speech, and also to make the next program of your involvement with our honorable professor in the coming days also. With this few words, I conclude my speech. Thank you very much. Joy Bangla. সকাল সকাল খুব সুন্দর সকাল, এটা শীতের যে দারুণ একটা আমেজ। স্যার ভিসি স্যার যেভাবে বললেন দারুণ। উনি আসলে ওনার সঙ্গে অনেক পুরনো পরিচয় আমার। উনি খুব ডাইনামিক লোক, হ্যাঁ, যেখানে যান সেখানে একটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন, যে পরিবর্তন অনেক পজিটিভ, খুব ইন্সপিরেশনাল হয়। তো উনি এখানে এসেই আমাকে জানালেন আর কি ওনাদের মাধ্যমে আসা দরকার কথা বলতে। যাই হোক, উনি যেগুলো বললেন ওগুলো কিন্তু খুব সহজে করণীয়। মানে আমার নামে অনেকগুলো স্কলারশিপ আছে, বিভিন্ন দেশে গ্রান্ট করে, হ্যাঁ। তো আমরা কিন্তু চাইলেই এখান থেকে একটা স্টুডেন্ট অন্য দেশে যে 15 দিন ঘুরে থেকে আসবে, শিখবে আর্কিটেকচার বা অন্য কিছু, এটা আমার মনে হয় শীঘ্রই করে দেওয়া যায়। যে কোনো একটু স্টুডেন্ট কম্পিটিশন করে যে উইল করছে সে অনেক দেশে যাবে, মালয়েশিয়া, ইন্ডিয়া, or Nepal, Bhutan, Malaysia, or Australia. I don't know. It depends. I'm only discussing it. আর এখানে অনেক এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম করা যায়। আমার সঙ্গে অনেক দেশের স্টুডেন্টদের এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম আছে, করবো না। যাক, আজকে যে কারণে আসা সেটা আমি শুরু করি। মূলত কিন্তু যদিও বলা হচ্ছে যে একটা স্পেসিফিক সাবজেক্ট, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে না, আমি ওভারঅলি স্টুডেন্টদের আর্কিটেকচার সম্পর্কে অনেক কোয়েশ্চেন থাকে,
যেমন একজন আর্কিটেক্ট কিভাবে কাজ শুরু করেন, উনি চিন্তা করেন কি করে, ফিলসফি, ওনার কনসেপ্ট, তারপরে সেই কনসেপ্ট আইডিয়াটা কি করে আস্তে আস্তে রিয়ালিটিতে আসে, এবং রিয়ালিটিতে যেতে যেতে কি ধরনের সমস্যা হয়। হ্যাঁ, লাইফ তো খুব জটিল, বানানো খুব সহজ না আসলে। টাকা অন্যজনের, জমি অন্যজনের, সেখানে ওনারা থাকবেন, আমি থাকবো না, আমি টাকা দিব না, আমি বানাবো না, কিন্তু ওনারা সবাই আমার কথা শুনতে পারেন। ও মা, এটা কি সম্ভব? উনি বলতে পারেন, ভাই আপনি কি থাকবেন এখানে? নো। আপনি কি টাকা দিবেন? নো। আপনি কি বানিয়ে দিবেন এটা? নো। তো আপনি কেন আসবেন? তারপর আপনি বলবেন বলে আপনাকে টাকাও দিতে হবে আমাকে। খুব কঠিন জিনিস না? তো এটা রিয়ালিটি কিন্তু ওরকম জটিল। তো আমরা কিন্তু ঠিকই তার মধ্যে করে ফি নিয়ে বেঁচে আছি, খেয়ে বেঁচে আছি, সংসার করছি। ইন্টারেস্টিং। তো ওই পুরো ব্যাপারটা কিন্তু একটা আর্টিস্টিক ঘটনা, সেই ঘটনাটা একটু শেয়ার করবো আজকে। আমি স্লাইডটা চেঞ্জ করবো কি করে ওখান থেকে? না, ওকে, আচ্ছা, এখানে তাহলে আসে ল্যাপটপে ঢুকলে সম্ভব না, মানে ডায়াসে মনে হয় কি, মানে আর্কিটেক্ট মনে হয়, অন্য কিছু। Just এখানে দিলাম। চার্জার। তো এই লেকচারটা আপনি রিসেন্টলি অনেক দেশে, মানে বিশেষ করে ইন্ডিয়াতে অনেকগুলো লেকচার ছিল আমার। ইন্ডিয়ার সরকার, মোদী সরকার আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রেড ফোর্ট একটা লেকচার দিতে। তো ওই সুযোগে আরো অন্যান্য শহরে যেতে হয়েছে। ওই লেকচারে আমি মনে করেছি যে ইন্টারেস্টিংলি সাজানো হয়েছে, উই ক্যান শেয়ার। তো আমরা বাংলাদেশ থেকে যখন যাই না, মানে আমাদের লোকে মনে করে আমরা পানি থেকে উঠে আসা মানুষ, which is very good। পৃথিবীতে পানি খুব কম লোক পায়, আমরা পাই। আমি এই জন্য বলি যে আমরা একটা জার্নি বাই বোট করি। আমরা বোটের একটা জার্নি করে আমরা প্রেক্ষাপটটা দেখি বাংলাদেশে। এটা একটা পেন্টিং আমার অনেক আগে, সেটা 1976 সালে, যখন আমি মাত্র 13 বছর বয়স। আমি এটা করে একটা অ্যাওয়ার্ড আছে, নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল গোল্ড মেডেল। এটা মানে ইয়াংদের জন্য, বাচ্চাদের জন্য হাইয়েস্ট অ্যাওয়ার্ড পৃথিবীর জন্য। ওইটা আমি পেয়েছিলাম। কারণ হচ্ছে এটা দেখানোর উদ্দেশ্য আছে, সেটা হচ্ছে যে আমি কিন্তু আর্টিস্ট হতে চেয়েছিলাম, আমি আর্কিটেকচার জানতাম না। কিন্তু ঘটনাচক্রে আজকে আমি কিন্তু আর্কিটেক্ট, বিকজ আমার ফ্যামিলি মানে বাধা দিয়েছে, বলেছে আর্টিস্ট হওয়ার দরকার নেই, তো না খেয়ে মরবার। তো পরে আমি আর্কিটেকচার করতে যাই এই জন্য, যেটা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি ছিল। আমার বাবা খুব খুশি ছিলেন যে দেখ আমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে। আমি ভেবেছি কিসের ইঞ্জিনিয়ার, আমি তো আর্কিটেক্ট হবো, করে ছবি আঁকবো। পরে দেখলাম যে আর্কিটেক্ট ছবি আঁকা পুরোপুরি আঁকে না, এটার মধ্যে অনেক সায়েন্স আছে, এটাতে অনেক কাজ করতে হয়। এই জন্য আমি খুব খারাপ ছিলাম ছাত্র হিসাবে। আমার টিচার বলেছিলেন সেকেন্ড ইয়ারে যে আমার ড্রয়িং দেখে যে I can grade you, you are below the failing grade. ফেল করার গ্রেড পাওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না। ওই জায়গা থেকে আমি কষ্ট করে কিন্তু আর্কিটেকচার এখনো করি। তো বোর্ড জার্নিটা শুরু করি। ওই যে বোর্ড আঁকা আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে, দেখবো পরে আস্তে আস্তে। তো আমি একটা বাড়ি করেছিলাম এক সময়, হ্যাঁ, অনেক পরে, আমার একটা 2010 সালের দিকে শেষ হয়েছিল বাসাটা। তো ওই বাসার মধ্যে বোর্ড, মানে আমার মাথায় ঘরে শুধু বাংলাদেশ, পানি, বোর্ড, সবুজ, হ্যাঁ, বৃষ্টি। তো ওইটা নিয়ে এই বাসাটা করেছিলাম। এটা খুবই একটা ফেমাস বাসা হয়েছিল, এমনকি এটা ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাওয়ার্ড, যেটা ইউরোপিয়ান লিডিং এফএন অ্যাওয়ার্ড, এটা পেয়েছিল। আমি জানি অনেকেই লেভিস্টিনকে চেনেন আপনারা, বোধহয় না? লেভিস্টিন বিখ্যাত আর্কিটেক্ট। তো উনি ছিলেন আমার কম্পিটিটর তখন, আমরা উনি দুজন ফাইট করছি এটার জন্য। তো আমি একটা অ্যাওয়ার্ড পাবো, উনি আমার কাছে এসে বললেন, তুমি কি জানো যে আমি তোমার একজন ফ্যান, তোমার কাজের। তো এইভাবে লেভিস্টিনের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। তো
আমার মনে হতো কি যে আর্কিটেকচার তো পেন্টিং আসলে আমার ভালো লাগে না আর্কিটেকচার এইসব অঙ্ক টঙ্ক করতে। আমি খালি ভাবতাম আর্কিটেকচারটা পেন্টিং, ওই জন্য মানে ওরকম ভাবে আমি কাজ করতাম। এগুলো দেখ কাজগুলা এখানে দেখা যাচ্ছে, ওখানে দেখা যাচ্ছে। তো মনে হয় আমি পেন্টিং করছি বা কবিতা লিখছি। তো ওই বাসাটা আরেকটা ছবি, মানে ঘাটে একটা নৌকা বাঁধা আছে, হ্যাঁ বাসার মাঝখানে ভাবছি ঘাট, একটা ঘাটলা আছে, ওখানে একটা হিজল গাছ আছে, জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে নেওয়া হিজল আমার, পানির পাশে হিজল গাছ, তার নিচে নৌকা, এই যে দেখা যাচ্ছে না। কিছুটা করতে কিন্তু আসলে অনেক অঙ্ক করতে হয়, যার কথা আমি বলতে পারি, যার কথা নিয়ে আর্কিটেকচার করতে পারি, ওরা কিন্তু করে। ওদের দেশে অনেক বিখ্যাত দার্শনিকের কাজ নিয়ে তারা আর্কিটেকচার করে, দেকার্তের কাজ নিয়ে তারা করে, অনেকে ইমানুয়েল কান্টের কাজ নিয়ে করে, বা প্রফেসর হেডেগারের কাজ, জার্মান প্রফেসর, বা জ্যাক ডারিডা, জ্যাক লাকার, ডারিডার কথা আপনি হয়তো শুনেছেন, পোস্ট মডার্নিস্ট। আমাদের দেশে কেউ নাই। তখন আমি সার্চ করি, দেখা যাচ্ছে যে লালন এমন একটা মানুষ, পৃথিবীর ইউরোপিয়ানরা যখন বুঝেই না মানুষ কি, তখন উনি এগুলো অত্যন্ত পরিষ্কার করে বলেছেন যে এখন ইউরোপ বলে উনার কথাগুলো এক্স্যাক্টলি ইউরোপ এখন বলে, গত 60s থেকে শুরু করে বলা শুরু করেছে। এই স্টাডিগুলো যখন আমরা করি তখন খুব অবাক হয়েছে, এই মানুষটা সেই 1800 শতাব্দীতে, মানে 1774 1890, উনি 115 বছর মতো বেঁচে ছিলেন। উনারা বলেছেন পৃথিবীর কেউ বুঝে নাই। কি অদ্ভুত না? উনার যে ফিলোসফিটা, এটা আপনার ছাত্রছাত্রীদের জানা উচিত। যারা লালন সঙ্গীত করেন তারাও কিন্তু, আমি কথা বলেছি অনেকের সাথে, আনফর্চুনেটলি অধিকাংশই না জানেন না। ওনার গান বলতে পারেন কিন্তু ঠিক মতো বলতে পারেন না উনি দার্শনিক ভাবে কি বলেছেন। উনি যেটা বলতে চেয়েছেন যে আদমি যে বলি, মানুষ হচ্ছে দুটো জিনিসের সমন্বয়। একটা হচ্ছে কি তার বডি, সোল, শেল মানে খোলস, আর একটা হচ্ছে তার চিন্তাগুলা, তার মাথার মধ্যে, মানে মাথা তো চিন্তা থাকে না আসলে, সাইন্টিফিক্যালি চিন্তা পুরো বডিতে থাকে। তো চিন্তাগুলো তার ভিতরে প্রবেশ করে আর বের হয়ে চলে যায়। রেনে দেকার্তে, যিনি যাকে বলা হয় ফাদার অফ দি মডার্ন ফিলোসফি, 1700 শতাব্দীর ফ্রেঞ্চ ফিলোসফার, উনি একটা মারাত্মক কথা বলেছেন, সারা পৃথিবী এটা বলে, ইউরোপের সমস্ত লোক এটা বলে, চর্চা করে, আই থিঙ্ক দেয়ারফর আই এম। তো আমি মানে আই থিঙ্ক দেয়ারফর মানে যে উনি একটা, ওনার গল্পটা আমি পড়েছিলাম, তো এরকম যে আমি জঙ্গলে গিয়ে ভাবছি যে আচ্ছা আমি কে, আচ্ছা আমার হাত নাই, আমার পা নাই, আমার মাথা নাই, হ্যাঁ চোখ বন্ধ করে ভাবছেন, এগুলো সব নাই হয়ে মিশে গেল বাতাসে। তারা হচ্ছে আমরা যত চিন্তা, এরা হচ্ছে রেশনালিস্ট, এরা হচ্ছে এখানে শেষ করছেন, এই জায়গায় এসেছে এই কথা দিয়ে যে আই থিঙ্ক দ্যাটস আই এম, আমি চিন্তা করি সেই জন্য আমার অস্তিত্ব। কিন্তু কথাটা কতটা ভেরি। লালন যখন বলছেন খাঁচার ভিতরে অচেন পাখি কেমনে আসে যায়, তার মানে কি আমার একটা খাঁচার ভিতরে অচেন পাখি কেমনে আসে, আমি কি আসলে চিন্তা করি, আমার কি সে যোগ্যতা আছে চিন্তা? খাঁচার ভিতরে অচেন পাখি কেমনে আসে যায়, আসে আর যায়, আসে আর যায়। যেদিন আর আসবে না আমার ভিতরে চিন্তা করা, সেদিন আমি মৃত, তখন চিন্তাটা আসে না আমার ভিতরে। এই যে চিন্তাটা, এটা কিন্তু ইউরোপ বোঝেই না। ইউরোপ মনে করেছে বডি হচ্ছে একটা এমবেডেড, চিন্তাটা এমবেডেড, এর মধ্যে আটকানো আছে। নো, এটা কমপ্লিটলি আলাদা। যেটা বাড়ির পাশে আশিনগর, সেখানে কিন্তু আমরা কি আপনাকে দেখি, একদিনও দেখিলাম তাকে, আমি কি দেখি আমার চিন্তাকে? একসঙ্গে থাকি কিন্তু লক্ষ যোজন দূরে। এই যে ভাবনাগুলা, এটা কিন্তু পরবর্তীতে ফিলোসফাররা কিন্তু বলেছেন অনেক পরে, এবং যিনি বলেছেন ফ্রয়েডের নাম হয়তো অনেকে জানতে পারেন, যিনি পুরো ধামাকা ইউরোপে। ফ্রয়েড যখন বলেছেন আমাদের কাজ কি, বডির সঙ্গে যে সোল আসে চিন্তাটা, ওটার সঙ্গে একটা আত্মীয়তা করা, একটা ধরনের নেগোশিয়েট করা। উনি বলেন নেগোশিয়েট করে করে ভালো চিন্তাগুলোকে বডিতে ধারণ করতে হবে, তখন হবে কি আমি আদমি হব, আমি ভালো মানুষ হব। এইটি হচ্ছে কি চ্যালেঞ্জ আমাদের জীবনে। আমরা ভালো কথা বলতো যে ওকে ওই পাড়ার লোকজন কথা কথিত আছে জিজ্ঞাসা দিয়েছিল, একে তো মহিলারা কথা বলাতে বেশি,
আমাদের জ্ঞানের কথা বলছি, এই তো সমস্যা, এখনো সমস্যা। হ্যাঁ, মহিলারা বেশি কথা বলতে জ্ঞানের কথা সমস্যা, তো কমেছে আগে থেকে। বাট এই যে কথাগুলা, এগুলো সাইন্টিফিক, এগুলো তো আমরা অ্যানালিসিস করেছি, করে পেয়েছি। সো যে একজনের পুরো দেশে পড়েছে না, আবার কিন্তু রোডটা একটু পরে পুরো রোডটা এসে পড়েছে। এই খাঁচাটা তো বানানোর সময় চিন্তা করতে হবে। আবার সন্ধ্যার সময় আলো কিন্তু চলে গেল, আলো চলে গেল। এখন জালালউদ্দিন রুমি বলে একজন বিখ্যাত দার্শনিক কবি ছিলেন 1200 শতাব্দীর সুফি, উনি বলছেন যখন আলো ফিরে যায় সে তার কাছ থেকে কিছুই নিয়ে যায় না যাকে সে আলোকিত করেছিল। এই যে সূর্য আলো আমাকে আলোকিত করে, ও যখন ফিরে যায় সন্ধ্যায় আমার কাছে কিছু নিয়ে যায় না। ও আলোকিত একটা বিষয় আমাকে আলোকিত করে, কিন্তু কিছু নিয়ে যায় না। আমিও তো হতে পারি আলোকিত মানুষ। আলোকিত মানুষ হলে আমি আরেকজনকে আলোকিত করবো, আবার যখন চলে যাব দুনিয়া থেকে আমি কিচ্ছু নিয়ে যাবো না কারোর কাছ থেকে। এইভাবে আর্কিটেকচার কিন্তু প্লে করে। একটা সময় ছিল কি, একদম শুরুতে 90 সালের দিকে যখন আমি খুব কষ্ট করে করেছিলাম, তো তখন আমার এইটা ছিল পোস্টার, নাম ছিল আর্কিটেকচার, একটা টি যোগ করেছিলাম আমি এক্সট্রা। কারণ আমার তখন ভীষণ প্রতিবাদী একটা মন, যে আমি আর্কিটেকচার করতে চাই না, আমি আর্ট করতে চাই। হ্যাঁ, আমি জোর করে আর্কিটেক্ট হয়ে গেছি, ভুল করে হয়ে গেছি। তো এই কারণে আমি ভাবতাম আর্কিটেকচার হচ্ছে এক ধরনের আর্ট। এই পেন্টিংটা দেখে মনে হয় এটা কি একটা আর্কিটেকচার, একটা কোর্টিয়ার্ডের দৃশ্য। আমার কাছে মনে হতো আমি তুলিতে রং দিলাম, সূর্যে আলোতে তুলি ডুবিয়ে একটু রং নিলাম, নিয়ে আমি দাগ দিলাম একটা শেডেড ক্যানভাস, মানে ছায়ার মধ্যে একটা ক্যানভাস, ওর মধ্যে দাগ দিয়ে দিয়ে আমি ওয়াটার কালার করলাম, তাই না? ওয়াটার কালার ব্রাশের মধ্যে স্ট্রোক দিয়ে দিয়ে করলাম, ভাবলাম আমি একটা আর্ট করছি আসলে। এই যে একটা অ্যাটিটিউড আমার মধ্যে কাজ করতো না, আমি না আর্টিস্ট হতে চাই, এটা একটা পর্ব জীবনে। তারপরে কিন্তু ধীরে ধীরে কিন্তু আমি শেখা শুরু করলাম। ওই ওয়াটার কালার করতাম। তো আমার একজন গুরু মানুষ, উনি হচ্ছেন মোস্তফা মনোয়ার, খুব নাম করা আর্টিস্ট। উনি বললেন একদিন আমাকে, আর্কিটেকচার তো ওয়াটার কালারের মতোই। স্যার কিভাবে? তাহলে দেখো ওয়াটার কালার কি হয়, লেয়ার দেখা যায়, পাতলা পাতলা রংগুলো আছে না সব দেখা যায়। অয়েল পেন্টে দেখা যায় না, অয়েল পেন্টে সব ঘন হয়ে যায়। ওয়াটার কালারে কিন্তু সবগুলো লেয়ার দেখা যায়। একটা ব্রাশ স্ট্রোক, তার আগে দিয়েছিলাম একটা অন্য কালার, হালকা হালকা কালার। ফাইনালি কিন্তু যে কাগজে এসেছে সে কাগজটাও দেখা যায়, কাগজে সাদা রং থেকে যায়, সাদা কাগজ থেকে যায়। উনি বললেন যে আর্কিটেকচার কিন্তু লেয়ারের পর লেয়ার দেখা যাবে, এবং শেষমেশ তুমি যে জমিনে এটা করেছো সেই জমিনটা দেখা যাবে। এটা যদি বাংলাদেশ হয় মানে বাংলাদেশেও দেখা যাবে, যদি নিউ ইয়র্ক মানে আমেরিকা হয় তো আমেরিকাতে বসে যাবে। তো তোমার যদি ওয়াটার কালার মধ্যে লেয়ার না বোঝা যায় তো আর্কিটেকচার হলো না। তোমার তো মিল আছে, তুমি কেন আর্কিটেকচার করবে না? তখন আমার মনে আচ্ছা তাই তো, আর্কিটেকচার তো ওয়াটার কালারের মধ্যে তাতে করা যায়। তো তখন আমি হিসাব শুরু করলাম, আচ্ছা বাংলাদেশ তাহলে কি? তো বাংলাদেশ পৃথিবীর খুবই আশ্চর্য একটা দেশ, এই জন্য যে আধা দেশ বাংলাদেশে আধা হচ্ছে কিন্তু ট্রপিক্যাল না, আর নিচে আধা হচ্ছে ট্রপিক্যাল। এখন ট্রপিক্যাল না মানে কি? ট্রপিক্যাল না মানে হচ্ছে যেখানে বৃষ্টি একটু কম হবে, পানি একটু কম হবে, একটু বেশি গরম হবে অথবা একটু ঠান্ডা হবে, দুটোই হবে। হ্যাঁ, আর যারা ট্রপিক্যাল, একদম ট্রপিক্যাল, একদম যারা নাকি, আমরা তো আছি ট্রপিক্যাল সব ক্যান্সারের মধ্যে, তো যারা একদম মাঝখানে গিয়েছে যেমন সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ওদের তো না আছে ঠান্ডা কিছু নাই, সবসময় টেম্পারেচার 25 ডিগ্রি থেকে 30 ডিগ্রির মধ্যে থাকে। কিন্তু যেই আমরা ট্রপিক্স মানে ইকুয়েটর থেকে দূরে যেতে থাকবো তখন আমার টেম্পারেচার, কানাডা একদম উপরে, কানাডায় যদি যাই গরমকালে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস আর শীতকালে হচ্ছে -30 ডিগ্রি সেলসিয়াস। কত ডিফারেন্স! কিন্তু মাঝখানে আসলে 5 ডিগ্রি। আর বাংলাদেশ যেহেতু আধা বাংলাদেশ হচ্ছে ট্রপিক্যাল, আধা নন ট্রপিক্যাল, তো আমাদের টেম্পারেচার কিন্তু দক্ষিণে গেলে একটু খুব একটা চেঞ্জ হয় না, চিটংয়ে কিন্তু ঠান্ডা পড়ে না। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার আছে কি, এরকম আধা দেশ মানে এদিকে আধা এদিকে, তার মানে হচ্ছে কি দেশটা হচ্ছে কি অনেকটা সন্ধ্যার মতো। সন্ধ্যা হচ্ছে না দিন না রাত, মাঝখানে। তো যেই জিনিস মাঝখানে থাকে, যেমন সমুদ্রের পাড়,
এটা কি পানি, সমুদ্র নাকি শুকনা? কোনটাই না, দুটাই। যে জিনিসগুলো পৃথিবীতে মাঝখানে থাকে সেগুলো হবে খুবই খুবই সুন্দর, খুবই দুর্বল, খুবই রোমান্টিক, এবং ক্ষণিকের। আমরা কি সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পাই না, কিছুক্ষণ, এবং খুবই সুন্দর, খুবই দুর্বল, খুবই রোমান্টিক। হ্যাঁ, তো ওই সমস্ত জায়গায়, সমুদ্রের পার সব জায়গায় পাই না, খুব যেতে হয় আমাকে দূরে, বহু দূর। এইরকম যে জিনিসটা সংযোগ স্থল হয়, সংযোগ, যেমন আমাদের বাহুর সংযোগ সবচেয়ে দুর্বল। এখানে বাড়ি দিলে ভেঙে যাবে না, হাড়ে একটা জোরে বাড়ি দিলে কিন্তু ঘাড় মটকে যাবে, কিন্তু পেটে একটা ঘুষি মারলে কিন্তু মটকে যাবে না। জয়েন্টারিজ গুলো সবসময় খুবই দুর্বল এবং খুবই সুন্দর। এগুলো ছাড়া কিন্তু আমাদের কাজ হবে, পুরো বডি তো সোজা কাকের মতো। তার মানে যত জয়েন্টারিজ তত সুন্দর, কত দুর্বল। বাংলাদেশ কিন্তু খুবই সুন্দর একটা দুর্বল একটা দেশ। এই জন্য অনেক ঝড় আসে এখানে, অনেক বৃষ্টি হয়। তারপরে বলে এখানে খুব মজার 6টা ঋতু আছে, পৃথিবীর কোনো দেশে 6টা ঋতু নেই, শুধু বাংলাদেশে। আরেকটা মজার ব্যাপার হলো যে পৃথিবীতে যত পানি আছে, আমার মনে হয় 70% প্রায় পানি, 69.something ওয়াটারের রেশিও। এত পানি পৃথিবীতে, কিন্তু ওই পানিগুলো কি মিষ্টি পানি, লবণ পানি? পৃথিবীতে যত সমুদ্রের পানি লবণ পানি। মিষ্টি পানির পরিমাণ কেউ বলতে পারবে কতটুকু হয় পৃথিবীতে? It's less than 1%. It's just 1% or less than 1% পানি, মিষ্টি পানি, যেটা বৃষ্টি থেকে পাই, মাটির নিচে থেকে আমরা তুলে খাই। এই এতটুকু পানি সৃষ্টিকর্তাও তৈরি করেন নাই যে 70 ভাগ পানি, 50 ভাগ ভালো পানি, মিষ্টি আর ভালো পানি, লবণ পানি না। উনি যিনি বললে হও বললে, গুণ করলে হয়ে যায়, যার কথা উনিও কিন্তু করেননি। উনি পানিকে প্রসেস করেছেন, প্রসেস করে আকাশে নিয়ে গিয়েছেন উপরে, ওখান থেকে পড়েছে, অথবা সমুদ্রে পাহাড়ে জমেছিল বৃষ্টির পানি, সেটা গরমকালে বেয়ে বেয়ে এসেছে, তাই না? তো উনি কেন মাত্র এতটুকু পানি দিয়েছেন? আর সেই 1% পানির অন্তত পক্ষে 30-40 ভাগ পানি বাংলাদেশে এই অঞ্চল পায়। আমরা কি করেছি? সেই পানি ধ্বংস করেছি। তা আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে দামি জিনিস, নাকি সোনা দানা সবচেয়ে দামি জিনিস? সবচেয়ে দামি জিনিস সৃষ্টি তৈরি আমরা ধ্বংস করেছি। আমরা কতটা অশিক্ষিত, আমরা কতটা কুশিক্ষিত। আমরা নিজেদেরকে দেখি যে আমরা কি, সৃষ্টিকর্তা তো হা করে ভাবেন যে এরা কারা, আমি কি দিলাম এদেরকে, আর এরা কিভাবে রাস্তায় পচে মশা, এই ডেঙ্গি অমুক মারা যাচ্ছে, এবং পত্রিকায় ছোটাছুটি হচ্ছে, কান্নাকাটি হচ্ছে, এরা কারা? এরা কি কিছু বোঝে না? এই জন্য কোরআনে বারবার বলেছে তারা অধিকাংশই তারা বোঝে না। ঠিক আছে? তো আমাদের পানি কিন্তু উপর থেকে আসে, হিমালয় থেকে। আর নিচে থেকে কোভালাম বীচ আছে দক্ষিণ ভারতে। কোভালাম বীচে আমি গিয়েছি, লেকচার দিয়েছি, ওদের ওয়ার্কশপ করেছি, ভালো করে চিনি আমি। আমিও বৃষ্টির জন্য দাঁড়িয়েছিলাম দেখতে, বৃষ্টি এসছে, আমি দেখেছি। প্রথম ফোঁটাটা পরে টপ করে যখন কোভালাম বীচে, সেটা বৃষ্টি পড়তে থাকে 2000, 2500, 3000 মিলিমিটার বৃষ্টি পড়ে। সেই বৃষ্টিটা নিচে থেকে আস্তে আস্তে 3000 মিলিমিটার বৃষ্টি আস্তে আস্তে ডায়াগোনালি এই সব খুলনার ভিতর দিয়ে, ঢাকার ভিতর দিয়ে, সিলেটের ভিতর দিয়ে চেরাপুঞ্জিতে যায়, এবং যাওয়ার সময় কিন্তু একটা মিউজিক্যাল নোটের মতো একটা বেশি বৃষ্টি, আবার ঢাকায় 2000, 2500, 3000, সিলেটে গিয়ে 4000, চেরাপুঞ্জি যেতে 5000, 12000 মিলিমিটার বৃষ্টি। বোঝা যায় 12000 মিলিমিটার বৃষ্টি কি এটা? তো এটা হচ্ছে কোন কোন দিল্লিতে বৃষ্টি পড়ে হয়তো সর্বসাকুল্যে হয়তো 100 মিলিমিটার সারা বছরে, বা 50 মিলিমিটার, এখানে 12000 মিলিমিটার। এটা জাস্ট একটা মিউজিক প্রুফ করতে থাকে। অন্যদিকে হিমালয় থেকে পানি নামতে 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 50টা নদীর ভিতর দিয়ে করতে করতে এসে বঙ্গোপসাগরের পরে। তো বাংলাদেশ হচ্ছে পুরোপুরি পানির একটা জায়গা না, সব দিক থেকে পানি আসছে। আমি তো আসলে মাছ, নিজেকে সবসময় আমি একটা মাছ, ডাঙায় দাঁড়িয়ে আছি, জানি না কতক্ষণ বেঁচে থাকবো, শুকায় গেলে মারা যেতে পারি কিছু পর।
তো সুতরাং একটা হিসাব আমি খালি বলে দেই, বাংলাদেশ হচ্ছে 1,50,000 স্কোয়ার কিলোমিটার এরিয়া, কিন্তু বাংলাদেশ যে পানিটা রিসিভ করে তার পরিমাণ হচ্ছে 2 মিলিয়ন, মোর দেন 2 মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার এরিয়ার পানি বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে যায়। সুতরাং যখনই চিন্তা করবার কোনো জমি না, ইটস অল অ্যাবাউট ওয়াটার। ইউ আর লিভিং ইন ওয়াটার লাইক আ ফিশ। কেন বাংলাদেশ কবিতার দেশ? অনেকে বলে সিএনএন বিবিসি বাংলাদেশ একটা মানে ঝড় ঝঞ্ঝার দেশ, ফ্লাডের দেশ, দুর্যোগের দেশ। মিথ্যা কথা। গত 30 বছর আমি সারা ইউরোপ, সারা দেশ পৃথিবী ঘুরে বেরিয়েছি, কথা বলেছি। এখন তারা বাংলাদেশ আর্কিটেকচার অনেক দূরে গিয়েছে, তারা বাংলাদেশকে পছন্দ করে অনেক জায়গায়। কারণ বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কবিতার দেশ। যখন বর্ষা আসে তখন 2/3 জমি কিন্তু পানি নিচে চলে যায়, অলমোস্ট 90% or 80% ল্যান্ড চলে যায় পানি নিচে কোনো না কোনো ফর্মে। আবার 2-3 মাস পরে যখন পানি নামতে থাকে তখন কিন্তু একটা পলিমাটি আস্তে আস্তে রেখে যায় তার ভালোবাসার চিহ্ন হিসাবে সেই পানিগুলা, এবং সেটাতে কিন্তু পুরোটা পরিবর্তন হয়, সবুজ হয়ে যায়। আমরা ধান শস্য করে আমরা খেয়ে পরে বাঁচি। তো সেই যে পানিটা আসে ও কিন্তু আমাকে বাঁচাতে আসে, মারতে আসে না। এবং এই পানির কারণেই কিন্তু আমরা মিষ্টি পানি পাই, আমরা শস্য উৎপাদন করি, আমরা খেয়ে বেঁচে থাকি। এবং যখন বাতাস আসে দক্ষিণের হাওয়া হুড়মুড় করে ধানগুলা নড়তে থাকে, এটা কবিতা ছাড়া কিছুই না। আসলে এটা আফগানিস্তানের পাহাড় না, একেবারে রাগেট নির্মম পাহাড় পাথরের না, এটা সফট কবিতার মতো, লাইনের মতো। এবং আমি ছবি আঁকি সেই জন্য, স্বাভাবিক না, এটা তো নাথিং, ভিতর থেকে আসে। এবং আমি আর্কিটেকচার করি সেই কবিতার মতোই আসলে। আমার কাছে আর্কিটেকচার কিন্তু কোনো দালাল করে না, এটা হচ্ছে কবিতায় বাস করা। আমার খুব ভালো লাগে পানির নিস্তব্ধতা, পানি গুলগুল করে বয়ে যায়, একটা নিস্তব্ধ অবস্থা তৈরি করে, কিংবা পানির একটু শব্দ করা, পানি পড়তে থাকা, কিংবা আরো বেশি শব্দ করে পানি পড়তে থাকা, কিংবা আলোর খেলা করে একটা মিউজিক তৈরি করে সেইটা, বা কাস্কেডিং গ্রিন, হামলে পড়া গ্রিন, বাংলাদেশের যে অগোছালো একটা সবুজ আছে না বাংলা, সেরকম হামলে পড়া গ্রিন, সকালে রোদের সাথে তার কুটুকুটি, অথবা শস্য ক্ষেতের মতো চমৎকার গোছানো বাগান, যেটা আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি কৃষকের কাছ থেকে, কি সুন্দর করে সে বাগান করে, এবং সেখান থেকে আমাদের স্থাপত্যের বাগান তৈরি হয়। এবং সকালের আলো এসে পড়ে, সে আলোটা কিন্তু আমার গায়ে এসে পড়ে, এবং সে আলোটা কিন্তু ধাক্কা দিয়ে, ফুটো দিয়ে, সবুজ পার করে ভেতরে ঢুকে পড়ে, কিংবা ভেতরে এসে এক ধরনের রিনিঝিনি একটা মিউজিকের কাজ করতে থাকে, পানিতে এসে পড়ে। একটু সন্ধ্যা হতে থাকে, যখন আলো সন্ধ্যা হতে থাকে, সন্ধ্যা হতে হতে আলো পড়তে পড়তে গধূলি মোহনায় মিশায়। সারাটা দিন কি সুন্দর কবিতায় কেটে যায়, রাত হয়ে যায়। এটা রাজশাহীর একটা প্রজেক্ট চাল যুক্ত আছেন এখানে। রাত পার হয়ে যখন আবার সকালে আলো ফোটে, সবুজের মধ্যে এসে পড়ে, আর পানিতে এসে যখন আলোটা পড়ে, ও কিন্তু আবার জলরঙ হয়ে যায়। জলরঙ স্থাপত্য হয়ে যায়। এবং বাংলাদেশের যে মানে কাব্যিক একটা ল্যান্ডস্কেপ আছে, মানে কি মাতাল করা জঙ্গল হয়, সেটা বাড়ির
চারতলাতে হয়ে যেতে পারে। আবার যখন আমরা আকাশ দেখি, আমার কিন্তু তখন বুঝতে চেষ্টা করি যে কিভাবে আমি এই স্বপ্নকে ধারণ করব ছবি আঁকায়, ড্রয়িং এর মধ্যে। সুতরাং ড্রয়িং হচ্ছে সেখান থেকে আমার স্বপ্নকে ধারণ করে নির্মাণ করার জন্য ড্রয়িং করতে হবে। আর কোনো কাজ নেই। আমি তো পারতাম, ড্রয়িং করতাম না আসলে। এটা আমার দুর্বলতা, আমি পারি না। আমি স্বপ্ন দেখি আর বলি হয়ে যাও, হয় না। কাউকে বলি করে ফেলো, পারে না, ও বুঝতে পারে না আমার স্বপ্ন। আমি নিরুপায় হয়ে তখন ড্রয়িং করি, করে খুঁটিনাটি লিখি, আঁকি, তারপর ওকে বোঝাই আমি না এই স্বপ্নটা দেখেছি। সুতরাং ড্রয়িং করতে হয়। ড্রয়িং করার পর এরকম একটা বাড়ি হয়, যে বাড়িটাতে একটা সুইমিং পুল বললো ক্লায়েন্ট আমাকে। আমি বললাম সুইমিং পুল তো চিনি না, আমি তো পন্ড দেখেছি, অনেক পুকুর দেখেছি আমি, তো সুইমিং পন্ড বানাই। উনি বললো সুইমিং পন্ড বানান, মানে কি? আচ্ছা, আপনি সাঁতার কাটবেন, মেশিন থাকবে, কিন্তু ওখানে ঘাটলা থাকবে, জানলা থাকবে, জংলা থাকে না, তো বাড়ির অনেক উপরে, 5 তলার উপরে সুইমিং পুল হলো, যেটাকে আমি বলছি সুইমিং পন্ড। ওখানে বড় বড় গাছ লাগিয়েছি, তার জন্য অনেক মাটি হয়েছে। তখন জহুরুল স্যারের মতো লোক দেখেছি, স্যার একটু ড্রয়িং করে দেন, কিভাবে মাটি রাখবো, একদম মাটি তো ওজন আছে অনেক। ওনারা স্ট্রাকচার ডিজাইন করে দিয়েছেন। এখন আবার ইঞ্জিনিয়ারকে গিয়ে বলেছে, আচ্ছা পানি যে পড়বে ভিতরে, পচে যাবে গাছ, পানি বের হবে কি করে? তখন আবার অনেক ডিটেল করতে হবে, পানি বের হবে কি করে। এই ধরনের স্ট্রাকচার, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, প্লাম্বিং সব কিছু সমাধান করে স্বপ্নটা গ্রহণ করতে হবে। কেউ কি আর দেখে ভিতরে কি আছে? সবাই তো দেখে গাছ, বড় বড় 40 ফিট গাছ হয়েছে 5 তলার উপরে, ওখানে পাখি আসে, এখানে ঘাটলা হয়েছে, ঘাটলায় বসে বসে আমরা পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে গল্প করবো, আড্ডা মারবো। কোথায় কি স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার কি করেছে তো দিয়ে কি করবো আমি? কিন্তু এটা তো লাগবে, এটা ছাড়া কি স্বপ্ন হবে? হবে না। সেজন্য বুঝতে হবে, শিখতে হবে যে এরা সবার সঙ্গে কাজ করতে হয় মিলেমিশে। এখানে আমরা সবাই একটা টিম হিসাবে কাজ করি। আমি যখন একটা স্কুল করতে গেলাম, আগা খান একাডেমি, আমি প্যারিসে গেলাম, হিজ হাইনেস জি আগা খান আমাকে ইনভাইট করলেন, ওনার মিটিং এ থাকলাম। উনি অত্যন্ত সম্মান করেন। আমি একমাত্র লোক ছিলাম, আমি টাই করি না জীবনে। তো ওদের নিয়ম হচ্ছে অফিসে সবাই যারা মিটিং করে ওনার সাথে টাই করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু এখন তো আমি, আমার জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছে। উনি বলেছেন ইউ আর দ্য স্টার আর্কিটেক্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, আপনার জন্য কোনো আইন প্রযোজ্য নয়। আমি যে বললাম যে বাংলাদেশে স্কুল হবে, আপনি কি জানেন বাংলাদেশকে মনে করে লোকে অশিক্ষিত একটা দেশ, কম শিক্ষিত দেশ, তাই না? কিন্তু আপনি কি জানেন বাংলাদেশ পৃথিবীর ইতিহাসে সব থেকে শিক্ষিত দেশের একটা? বলে কিভাবে? আচ্ছা দেখেন, 1000 বছর আগে কেমব্রিজ তৈরি হয়েছে। আমি কেমব্রিজে গিয়েছি, আমি ইংল্যান্ডে কাজ করেছি। কেমব্রিজ তৈরি হয়েছে 11শো শতাব্দীতে। তার আগে ইউরোপের কোনো স্কুল নাই। প্লেটো একটা স্কুল করেছিলেন, লাইসেম, ফেইলিয়ার, সবাই জানে ফেইলিয়ার, পারেনি করতে। এই আমাদের এডুকেশন শুরু হয়েছে আজ থেকে প্রায় 3000 বছর আগে। যত বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিজ আমরা দেখি এই অঞ্চলে, এরা সব ইউনিভার্সিটি, সবগুলি অধিকাংশ হচ্ছে ইউনিভার্সিটি, এবং সেখানে যে পড়াশোনা হতো পৃথিবীর বেস্ট এডুকেশন। এবং বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর এনলাইটমেন্টের যে জামানা, যেটাকে আমরা বুদ্ধিস্ট এনলাইটমেন্ট বলি, তার সূত্র হাত। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া না, কিন্তু নেপাল না, পৃথিবীর কোনো দেশ না। আজকে সারা পৃথিবীতে যে শিক্ষা ছড়িয়েছে বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রি থেকে, সেটা ওনার হচ্ছে বাংলাদেশ। আমাদের এডুকেশনের লেভেল তো পৃথিবীর সেরা, তা আমাদের স্কুল তো ওরকমই হতে হবে, তাই না? সুতরাং আমি দেখিয়েছি, এটা একটা পুরনো মনাস্ট্রিজ, তার একটা ছবি পাহাড়পুরে। আমার স্কুলের ড্রয়িং দেখা যাচ্ছে কিনা, ওরকমই কিন্তু স্কোয়ার। এটা 8th সেঞ্চুরি। এটা চলে যাচ্ছে কেন নিচে নিচে, কোনো কারণে?
ওইখানে হচ্ছে ও আচ্ছা, আমি ওইটা দেখি। ওকে, তো পাহাড়পুর এটা 8th century এগিয়ে। এই যে এনভায়রনমেন্ট, গ্রিকের কনস্ট্রাকশন, কোর্টইয়ার্ড, স্কোয়ার, চারিদিকে মকরা থাকে, মাঝখানে সবুজ চত্বর এবং একটা বিহারা, তো ওইখান থেকে স্কুলটা তৈরি হয়েছে। স্কুলের আইডিয়া ছিল যে যেটা না কাউকে কেউ শেখায় না, নিজে নিজে শেখে। আমাদের স্কুলগুলোতে হয় কি এখন পর্যন্ত আমরা টিচিং করি, টিচ করা হয়, ইটস নট রাইট অ্যাকচুয়ালি। এখনকার জামানায় কেউ কাউকে টিচ করতে পারে না, আমরা সবাই লার্ন করি, আমরা সবাই শিখি। আমি আপনাকে শেখাবো না, আপনি নিজে নিজে শিখবেন। আমি বলবো যা কিছু শিখবেন, আপনি বলবেন আমি শিখবো। তো ওইরকম এটাকে বলা হয় ডাইডাকটিক, শব্দটা বলা হয় ডাইডাকটিক। স্কুল নিজেই শেখায়। যেমন রবীন্দ্রনাথের স্কুলে আমি গিয়েছি দেখতে, সার্ভে করতে, তো ওখানে গাছের নিচে বসে পড়ে, ওরা ক্লাসরুমে পড়ে, গাছটাই ইম্পর্টেন্ট, বকুল গাছ, বকুল গাছের একটা মানে আছে, এরকম করে কিন্তু মানে শেখা যায়। তা আমার স্কুলটা কিন্তু ওইরকম, আপনার আমাদের কানেক্টেড 3000 বছরের যে নলেজ, এটা কিন্তু কানেক্ট করা হয়েছে স্কুলে। তো বাচ্চারা কিন্তু দেখে যে এটা কোথেকে এসছে, ও এটা পাহাড়পুর, এটা মহেস্থানগড়, এটা ময়নামতি, হ্যাঁ এই যে এগুলো নিজে এসে শিখছে। এবং দক্ষিণের রোদ এসে পড়ছে, কখন রোদ স্কুলের কোর্টইয়ার্ডটা দেখেন। আচ্ছা, ওকে, কোর্টইয়ার্ডের মধ্যে ব্রিকের কতগুলো দেয়াল পড়ে আছে, আর্কিওলজিক্যাল সাইটের মতো। তারপরে এখানে 4টা গাছ আছে, হ্যাঁ গাছটা প্রত্যেকটার সাথে ইম্পর্টেন্ট। এই গাছগুলো 4টা, এটার নাম হচ্ছে বুটিয়া মেনাস্টারনা, অর্থাৎ বাংলা নাম বললে এটা হচ্ছে কি পলাশ গাছ। এবং ঢাকায় নাম মোঘল আমল থেকে, মোঘল যখন আসলো ঢাকা ভর্তি পলাশ গাছ। ও জিজ্ঞেস করে এটা কি গাছ, তো ওখানকার লোক বললো এটা ঢাক গাছ, এটা নাম হচ্ছে ঢাক, এটা গুগল করলে পাওয়া যাবে। তখন মুঘলরা ঠিক করে, আচ্ছা এই শহরের নাম তো ঢাকা দেওয়া যায়, ঢাকা। এই যে একটা গাছ ছাত্ররা শিখবে, ওই গাছটা কেন একটা ঢাকা লেখা আছে, ঢাকা, ঢাকা নামটা এসছে, ও কিন্তু শিখছে, তাই না? প্রত্যেকটা জিনিস দিয়ে শেখা যায়। তো বাচ্চারা খেলছে, মাঠটা ওকে। তো এখানে একটা অ্যাম্ফিথিয়েটার আছে, যেটা মাঝখানে একটা কিন্তু স্যান্ডপিট আছে, একটা বাড়ির মতো ছোট পাথর বসিয়ে দিয়ে স্যান্ডপিট আছে। এইটা যখন বৃষ্টি হয় তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পানি জমে গেছে। আমার মেয়েটা পড়ে, আমার কাছে ছোট মেয়ে আছে, ও পড়ে এখানে। ও আমাকে এসে বললো যে জানো আমরা সবাই স্কুলে এখানে গোল হয়ে বসছি, এখানে বৃষ্টির পানি জমে গেছে। তো এইটা কিন্তু ডিজাইন করা, যখন আমি ডিজাইন করি তখন আমাদের ক্লায়েন্ট ইউরোপিয়ান ক্লায়েন্ট, তো ডিজাইনার অফিস, ওরা বললো নো নো নো, মশা হবে, এই হবে, মাছি হবে, রোগ হবে। আমি বললাম দেখো, যে দেশের মানুষ পানিতেই বেড়ে উঠেছে সেটা সেলিব্রেট করবে না, সে বৃষ্টি হয়ে গেলে পানি চলে গেল সাইন করে, তা তো ও পানির মর্যাদা বুঝতো না, পানিটা জমে থাকবে আধা ঘন্টা। তোরা এটা নিয়ে অনেক আমার সঙ্গে টানা হেঁচড়া করেছে, রাজি না, আমি জিত করেছি যে এটা কেমন হয়, যে দেশের পানি হচ্ছে জীবন, আমাদের পানি হচ্ছে সমস্যা, মানে আমাদের সবচেয়ে সৌন্দর্য। এটা বাচ্চাদেরকে শেখাবো না যে পানি আসে তারপর আস্তে আস্তে চলে যায়। তখন ওরা জার্মানির একটা ট্রান্সফার একটা কোম্পানি আছে, অনেক এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ রিসার্চ করে, ওদেরকে রেফার করেছে। তো ওরা কি করে, তো ওরা কিন্তু রিসার্চ করে জানিয়েছে রফিক ইজ রাইট, এটা 10 মিনিটের বেশি থাকবে না। তো পানি চলে যাচ্ছে, আজ থেকে কিসের মশা হবে, আছে কিনা দেখতে পাচ্ছি যে পানি জমেছে, এবং 10 মিনিট পরে পরের দিন আমার মেয়ে জিজ্ঞেস করলাম পানি কি আছে, বলে না তো, কোথায় চলে, রাত্রে মনে হয় বাসায় চলে গেছে। তো আসলে এই পানিটার বাসা হচ্ছে কিন্তু মাটির নিচে, আমরা থাকি মাটির উপরে, পানির বাসা হচ্ছে মাটির নিচে। খরগোশের বাসা হচ্ছে তার একটা ছোট্ট ছোট্ট গুহার মতো, অথবা পাখির বাসা হচ্ছে গাছ। কিন্তু বাসা শুধু নেই প্যালেস্টাইনের বাচ্চাদের,
ওদের কোনো দেশ নাই, ওদের কোনো বাসা নেই, ওরা ফিরে যেতে পারে না তাদের বাসায়। এটা খুবই দুঃখজনক। এবং সেলিব্রেশন হচ্ছে না, বাচ্চারা কিন্তু নাচ করছে পানির পাশে। এবং আর্কিটেকচার কেন হতে পারে না একটা সেলিব্রেশন? একটা সবুজ চত্বর যেখানে আমরা আর্কিটেকচার করি, একটা জায়গায় যেতে করি, একটা খোলা জায়গা, ওই জায়গাটাতে কিন্তু এরকম একটা হয়তো গাছ গাছালি ছিল, জঙ্গল হয়ে গিয়েছিল, আমরা কেটে কুটে বাড়ি বানিয়ে ফেলেছি। ওখানে একটা বাচ্চা দেখে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, কিন্তু হাসছে। তার মানে কি এখানে কারো কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না, বাচ্চাটা খুশি, আমার ঘাসগুলো খুশি যে কেউ এসে তার উপর হুটুপুটি করছে, তাকে নিয়ে খেলা করছে। আর্কিটেকচার এরকম হয় না কেন? একটা জায়গায় আমরা যে দিলাম সেটা দুজনকে উপভোগ করছে। এই আইডিয়া থেকে আমি একটা কাজ করেছি, এখন চলছে, 14টা জায়গায় কাজ চলছে। এটা আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার, আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন, এটা গভর্নমেন্টের একটা প্রজেক্ট। আমি সামহাও পেরেছি, ক্লায়েন্ট সরকার হলে ডিফিকাল্ট হবে, তো ওনারা একটা বানাচ্ছেন এখন 14টা জায়গাতে। সো ইউ ক্যান সি দ্যাট দিস বিল্ডিং অনেকটা আম্ফিবিয়ান হয় না, মানে উভচর, আধা পানিতে আধা শুকনায়। এবং মাদারবোর্ড থেকে ইন্সপায়ার হয়েছি, কিউআর কোড আছে এখানে। তো নানান ভাবে কিন্তু টেকনোলজি, নেচার, সেলিব্রেশন, এটা লাইট এসে পড়ছে, এটা পশ্চিম দিক, রাস্তা থেকে দেখতে এরকম দেখা যাবে। ওই এলাকার ছেলেদের ভাববে এই এত সুন্দর জায়গা আমি যাবো, আমি ট্রেনিং নিব, আমি ইনকিউবেশন হবে, আমার আইডিয়া দিয়ে আমার ব্যবসা করবো, তাকে তো অ্যাট্রাক্ট করতে হবে, তাই না? এইভাবে কাজটা চলছে আমাদের। যখন আমি আবার মুভ করা শুরু, আমরা অনেক দেশে কাজ করি, সবগুলো জায়গার কাজ নেই আমার সঙ্গে এখন, অল্প কিছু নিয়ে আসছি, তাও তো সময় লাগছে। আমি সরি, তোমরা বিরক্ত হলে বলো যে বন্ধ করে দেন, আমি বন্ধ করে দেব। এটা ভুটানে যখন গিয়েছি তখন আমরা দেখেছি কি, বাহ, ভুটানের সবচেয়ে বড় পাওয়ার হচ্ছে সারাউন্ডেড বাই হিমালয়াস। ভুটানের সবকিছু হিমালয়, আর আমাদের সবকিছু কি বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশ হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের দেশ, কিন্তু এই হিমালয়ের যে পানি তৈরি করে সেটা কিন্তু দিন শেষে বঙ্গোপসাগরে এসে শেষ হয়। আমাদের সম্পর্ক কিন্তু আজকের না, আমার মনে হয় এটা কোটি বছরের সম্পর্ক। কিন্তু কোনোদিন হিমালয়ের পানি দেখেনি যে শেষ পানিটা যেখানে সে তৈরি করেছে বঙ্গোপসাগর, সে কিরকম দেখতে, কাকে সে ক্রিয়েট করেছে। আমাদের ফিলসফি ছিল আমরা দুইজনকে মিট করাবো, হিমালয়ের পাদদেশে আমরা একটা ছোট্ট বঙ্গোপসাগর তৈরি করে বলবো এই হচ্ছে বাংলাদেশ, তোমার পায়ের কাছে এসে অর্ঘ্য দিচ্ছে, এবং ওইখানে তার রিফ্লেকশন হবে, হয়ে তাদের মধ্যে সম্পর্ক হবে। এই হচ্ছে ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন বা এমবেসি বিল্ডিং যে হবে, উদ্দেশ্য কি? সম্পর্ক তৈরি করা। আমরা এইভাবে সম্পর্ক তৈরি করবো। আমরা রিসার্চ শুরু করেছি, এটা আমার ওয়াইফের তোলা ছবি ছিল আগে। তো এইটা হচ্ছে পাহাড়ের থেকে ঘুরে ফিরে যে পাহাড় পানি আসে, ফাইনালি বাংলাদেশে আসে, ইন্ডিয়ার ভিতরে। আরেকটা বড় জিনিস আমাদের জানা নাই, ভুটান হচ্ছে প্রথম রাষ্ট্র যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু সবচেয়ে বেশি হেল্প করেছে ইন্ডিয়া আমাদেরকে। কিন্তু ইন্ডিয়ার স্বীকৃতি দেওয়ার আগে ভুটান স্বীকৃতি দিয়েছে, ছোট্ট একটা দেশ, এবং বাংলাদেশ সরকার বহুদিন এই তথ্য গোপন রেখেছে, এবং গত 15 বছর 20 বছর আগে গেজেট করে একটা প্রমাণ বাংলাদেশ সরকার বলেছে যে নো, ভুটান প্রথম রাষ্ট্র আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। ইন্ডিয়া অনেকদিন চেপে আটকেছিল, রেখেছিল বাংলাদেশকে, নো বলতে পারবো না। তো এগুলো হয়। আমি বলছি কেন যে কেন আমাদেরকে তারা এত পছন্দ করে, কেন যুদ্ধের সময় পাগলের মতো টাকা পয়সা নিয়ে, জামা কাপড় নিয়ে, জিগমে দর্জি ওয়াংচুক যে রাজা ছিল তখন, সে বাংলাদেশে যে উদ্বাস্ত কেন্দ্রগুলো ছিল, যেখানে রেফিউজি ক্যাম্প, ও আসতো প্রতি সপ্তাহে মাসে আসতো। কারণ হচ্ছে ওরা বিশ্বাস করে ভুটান। আজকে যে ভুটানের যে সৌন্দর্য, যে বুদ্ধ ধর্ম পালন করে, তারা বলে সবচেয়ে পিসফুল কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সেই পিস হচ্ছে বুদ্ধিজম, সেটা বাংলাদেশ তাদেরকে উপহার দিয়েছে। এটা কিন্তু রেকর্ডেড, এটা মিথ্যা কথা না। আমি আগে বলেছি যে পৃথিবীর সব প্রান্তে যে ছড়িয়ে গেছে আগের লাগে, সেটা বাংলাদেশ থেকে, ওরা এখান থেকে পেয়েছে, এবং সেটা তারা স্বীকার করে। সেখানে তারা মনে করে বাংলাদেশ হচ্ছে তাদের আজকে শান্তির যে জায়গা, একটা বাংলাদেশ তাকে উপহার দিয়েছে।
সে তার পাগলের মতো পছন্দ করে বাংলাদেশকে। সেটা একটা বড় জিনিস। আরেকটা আর্কিটেকচার করতে গেলে আরো অনেক কিছু রিসার্চ করতে হয়। তো ওইখানে কিন্তু টেম্পারেচার ম্যাক্সিমাম কত 17.5 ডিগ্রি গরমকালে, মানে এয়ার কন্ডিশন ছাড়লে আমরা ওদের 20 ডিগ্রি রাখি না, কি মিষ্টি একটা টেম্পারেচার ওখানে, অনেক উঁচুতে আমাদের শহর থেকে দেশ থেকে। আর ঠান্ডাকালে কিন্তু 2-3 ডিগ্রি হয়ে যায়, উইচ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। আমাদের তো এত টাকা খরচ করা যাবে না যে হিটিং সিস্টেম লাগিয়ে দিলাম। কি করতে হবে? তো সূর্যের আলো স্টাডি করেছি, যেমন এখানে দক্ষিণের সূর্য অলওয়েজ ঝুলে থাকে, মোস্ট অফ দ্য দক্ষিণের সূর্য ঝুলে থাকে। তার মানে সূর্যটা যদি দক্ষিণ দিকে আমি ওপেনিং করে বড় বড় গ্লাস লাগিয়ে দিই, গ্লাসের ভিতরে গ্রিন হাউস এফেক্ট তৈরি করতে পারি, হিটেড হয়ে গ্লাসের ভিতরে রোদ আসে শীতকালে, তাহলে ভিতরটা আমার একটু উষ্ণ থাকে, তাহলে হালকা হিটিং সিস্টেম চালালে হয়ে যাবে। সো কস্ট ক্যালকুলেশন করে আমরা ডিজাইন অ্যানালাইসিস করে ফেলেছি। সো স্বাভাবিকভাবে আর যে ওয়াটার বডি তৈরি করেছে এটা কিন্তু হিমালয়ের অ্যাঙ্গেল, ওখান থেকে দেখলে মনে হয় কি পাহাড় আর পানি এক হয়ে যায় আর রিফ্লেকশন আসে, তখন মনে হয় যে ওয়াও, মানে পাদদেশে বঙ্গোপসাগর চলে আসছে। আবার আমার স্কেচগুলা নেক্সট এই আবার রাস্তা থেকে কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে। আগে এই জায়গাটা খোলা ছিল, আমরা রাস্তার লোক হেঁটে গেলে দেখে পাহাড় দেখা যায়। আর আমি কোথাকার কোন আর্কিটেক্ট বিখ্যাত এসে কি করলাম, একটা সুন্দর বিল্ডিং বানিয়ে দিলাম আর লোকে আর দেখতে পায় না পাহাড়। এটা কি হলো কিছু? এটা আনজাস্ট। আমাদের ওটা সেন্স থাকা উচিত। আমরা বলেছি না না, তোমার সুন্দর দৃশ্য আমি তোমাকে দেখাতেই চাই। একটা বড় সোশ্যাল উইন্ডো করেছি, এখন যেই হেঁটে যায় ওই উইন্ডো দিয়ে এটা দেখা যায়, পাহাড়টা আরো ভালো লাগে, ফ্রেম ভিউ আসে এবং তার ভিতরে কিন্তু ওয়াটার বডিটা দেখা যায়। এই যে ওয়াটার বডি, তো পিছনে হিমালয়, আবার নিচে একটা লেখা আছে, পড়া যাচ্ছে কিনা, যে ফিদেল কাস্ট্রো বলেছিলেন যে আমি তো হিমালয় দেখি নাই, আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখেছি। তো উনি কিন্তু হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করছেন, তো আমি 2 হিমালয়কে একসঙ্গে করে দিয়েছি সেই সুযোগে। এবং ভুটানে একটা নিয়ম আছে যে যা বানানো হবে ভুটানিজ স্টাইলে বানাতে হবে। ওদের কিন্তু এটা দিয়ে ইনকাম হয়। এখন ভুটান যদি মডার্ন হয়ে যায় তাহলে কেউ যাবে না ভুটানে। ওদের ইকোনমি হচ্ছে কি ভুটানের যে পুরনো বিল্ডিং বা পিচ কাঠের বিল্ডিং, এগুলো লোকে দেখতে চায়। তো কাজেই আমাদেরকে বলেছে সরকার ওদের যে না না, আপনি যা খুশি বানাতে পারেন, কারণ এমবিসি বিল্ডিং শুধুমাত্র যা খুশি বানাতে পারেন, কিন্তু কোনো বাড়ি হবে না অন্য কিছু, শুধু এমবিসি হতে পারে। আমরা বলেছি নো, আমরা এখানে আসি তোমার ক্যারেক্টার চেঞ্জ করে দিয়ে আমার বাহাদুরি দেখাতে আসিনি, তোমার ইনকাম হয় এখান থেকে, আমি আরেকটা যোগ করবো, ওইটা করে আমি ওই ল্যান্ডস্কেপটাকে ঠিক রাখবো। তখন আমাকে বললো যে তাহলে আপনাকে শিখতে হবে ভুটানিজ আর্কিটেকচার। যদি আপনি একটা কার্ভেচার ভুল করেন, তার মানে হচ্ছে এটা ছিল বন্ধু হয়ে গেল শত্রু। ওর প্রত্যেকটা মানে আছে, কিন্তু ওই কাঠের কাজে বা প্রত্যেকটা জিনিসের মানে আছে। তো সুতরাং আমার শেখা শুরু, রেবেকা গুরুং আমাদের পার্টনার ওখানে, তো ওর কাছ থেকে শিখলাম অনেক কিছু। তারপর আমরা ফাইনালি কিন্তু ওদের স্টাইলে বাড়ি বানিয়েছি। যখন আমরা মুভ করলাম পাকিস্তানে, কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট সিচুয়েশন। পাকিস্তান হচ্ছে আমাদের শত্রু, ও তো ভুটানের মতো না। ওখানে আমি তো রেগে রেগে গিয়েছি যখন আমাকে সরকার পাঠালো, আমি রাগের চোটে যে যুদ্ধ তো করতে পারিনি, আমি তখন ক্লাস 1-এ বসে পড়ি, যুদ্ধ তো করতে পারিনি, এখন যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। যে দেখি ওখানে সাধারণ মানুষ এত সাধারণ, এত ভালো, ওরা কান্নাকাটি করে বাংলাদেশ হারিয়েছি, এই সরকার খুবই খারাপ, মিলিটারি গভর্নমেন্ট আমাদের ধ্বংস করে দিয়েছে, সাধারণ মানুষ কান্নাকাটি করে। তা আমি ওদের নিয়ে যুদ্ধ করবো কি, ওখানে কি করবো? আমি ভাবছি না না, আমাকে একটা বুদ্ধি করতে হবে, কারণ আমি যদি বলি না না ওরা তো ভালো, আসলে ওরা কি মানে আমাদের জিনিসটা প্রয়োগ হয়েছে। আমি একটা আর্কিটেকচার দেখো কত ভাবে ইন্টারপ্রেট করা যায়। আমি চিন্তা করলাম যে না, আমি এখন একটা ঘটনা ঘটাই যেটা ডিপ্লোম্যাটিক্যালি সলভ করে প্রবলেমটাকে। আমি শত্রুতা কারোর সঙ্গে বাড়াবো না এবং পাকিস্তানকে কোনোভাবেই বলবো না যে তুমি আমার বন্ধু হয়ে গেছো হঠাৎ করে। সরকার বলছে হাত বাড়িয়েছি, ডিপ্লোমেসি করা মানে ডিপ্লোমেট বানানো মানে হাত বাড়িয়েছি বন্ধুত্বের। আমি শেষে কি করলাম, আমি একটা চালাকি করলাম, খালি চুপচাপ পানি, দুটা কন্ট্রাস্ট
আর ওদের ওখানে 5000 বছরের পুরনো কিন্তু আর্কিওলজিক্যাল সাইট আছে। মহেঞ্জোদারো খুবই বিখ্যাত, মুভিও হয়েছে এটা নিয়ে। এটা মহেঞ্জোদারো, গ্রেট ব্যাগ, এটা পানি থাকতো এখানে। আর আমাদের যদি একটা দেখি আমরা নেক্সট, এটা আমাদের দেশের আর্কিওলজিক্যাল সাইট, খুব মিল আছে না, সে ব্রিক দিয়ে বানানো। এটাকে আমি বলি একটা ডিপ্লোম্যাটিক, আমি একটা রিলেশন তৈরি করলাম। আমি চলে গেলাম ফেরত হাজার হাজার বছর পিছনে, একটা আর্কিওলজিক্যাল সাইট। মানে আমি বলতে পারি এখন যে বোথ দ্য নেশন অ্যাকচুয়ালি মানে ভেরি রিচ নেশন, হিস্টোরিক্যালি ভেরি রিচ নেশন। আর আমার জমিটা হচ্ছে দুটা হিস্টোরিক্যালি রিচ নেশনের মিটিং গ্রাউন্ড। বেঞ্চ আছে, সিঁড়ি আছে, ওঠানামা করছে, মাঝখানে পানি আছে, বৃষ্টি পড়ে, ভালো বৃষ্টি পড়ে ওখানে, আমি ওটা ক্যালকুলেট করেছি। এবং ব্রিকের বাড়ি আছে দুই পাশে দুটা, আর মাঝখানে 500 ফিট লম্বা কংক্রিটের একটা ছাদ আছে। সুপার, ওই দেশে 52 ডিগ্রি সেলসিয়াস উঠে যায় গরমকালে, ঠান্ডাকালে 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আমাকে দুটোই ম্যানেজ করতে হয়েছে। এগুলো কিন্তু অল ক্যালকুলেটিভ জিনিস, আমি অত ডিটেল না চাই। তারপরে যখন মুভ করলাম মালয়েশিয়াতে, যেখানে টেম্পারেচার অলওয়েজ লাইক 25 to 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অনেক বৃষ্টি হয় ওখানে। হ্যাঁ, তো পুরো প্রজেক্টটা শুরু হলো পানি দিয়ে। এইটা একটা এসপিসিতে সবচেয়ে বিখ্যাত, সবচেয়ে বড় ডেভেলপার। এবং রিসেন্টলি আমাকে ওরা জানিয়েছে যে ওরা নরম্যান ফস্টারকে ইনভাইট করেছে একটা প্রজেক্ট করার, যেহেতু অনেক বড় ডেভেলপার, তো ওদের হেড অফিস এটা। ওরা কিন্তু বহু বছর চেষ্টা করেছে, অস্ট্রেলিয়ান আর্কিটেক্ট, সিঙ্গাপুরি, মালয়েশিয়ান, নিউজিল্যান্ড, বহু আর্কিটেক্ট পছন্দ হয় কি করে এত সুন্দর বিল্ডিং, কংক্রিট এত সুন্দর হলো কি করে। তো ও নিজে নাকি অবাক, ফার্স্টার এসে এখানে বলেছে আমাকে। তো পুরো 4 একর জায়গা কিন্তু অধিকাংশ ওয়াটার বডি। এই ওয়াটার বডিটা মাত্র 8 ইঞ্চি মোটা, 8 ইঞ্চি, ইটস নট দ্যাট ডিপ, কারণ এটার নিচে 300 গাড়ি আছে। আমি বলেছি যে বৃষ্টি পরে পানি ধরে রাখো, ফায়ার লাগলে, আগুন লাগলে এই পানি ব্যবহার করবো, দেখে মনে হবে ঠান্ডা লাগবে চোখে। এভাবে করে এই বাসাটা আমরা করেছি। আর বড় বড় কলাম কিন্তু 11 তলা হাইটের কলামগুলো 11 তলা হাইট, রাস্তা থেকে দেখা যায়। এটা হচ্ছে উপরতলা, যেখানে ওনাররা বসেন, দুই পার্টনার, তাদের মাঝখানে ওদের জায়গা করে দিয়েছি। বলেছি তোমরা তো অনেক টেনশনে থাকো, অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটে, যখন বেশি টেনশন হবে এখানে এসে গাছের নিচে বসবা, একটু পানির উপরে বসবা, একটু ঠিক হবে মাথাটা। তো এটা হচ্ছে সেই জায়গাটা, পানিটা মাত্র 8 ইঞ্চি ডিপ, কিন্তু দেখে মনে হয় নাকি। সো উই ক্যান ক্রিয়েট ম্যাজিক অলসো। এখন অনেক দেশ ঘোরার পর মনে হয়েছে যে এই যে আমাদেরকে শিখছে না গ্লোবালাইজেশন, অ্যাকশন ছিল রিজিওনালিজম, এই যে গ্লোবালাইজেশন হলো, ওই কি হলো, কিছু কিছু বড় লোক দেশ এরকম গ্লিটারিং হলো, চাকচিক্য করলো, তাদের টাকা পয়সা বাড়লো, আর বললো তারা কি গ্লোবালাইজ করেছে। কথা ছিল তারা ইকোনমিক প্যারিটি, মানে সব দেশ অর্থনৈতিক ভাবে একটা সহনীয় পর্যায়ে আসবে, গরিবী হাল কমবে, টেকনোলজি ট্রান্সফার হবে, নলেজ ট্রান্সফার হবে। এই যে সব কথা বললো, বলে কি করলো তারা, তাদের দেশকে ভাবে বানালো। আর সারা পৃথিবীকে তারা কি করলো, কি গ্লোবালাইজ করলো, যুদ্ধ, অস্ত্র, হিংসা, বিদ্বেষ গ্লোবালাইজ করে দিয়েছে পুরো পৃথিবীকে। এটা আমাদের ভাবতে হবে। পলিটিক্স খুব জটিল জিনিস, আর্কিটেক্ট এটাও বুঝতে হয়। তারপরে কি দেখেছি, তারা হিউম্যানিটিকে হত্যা করলো। এই যে এখন কি হচ্ছে গাজাতে, হিউম্যানিটিকে হত্যা করলো। এইভাবে তো আমরা কাজ করতে পারি না। আমার মনে হয়েছে অনেক ঘোরা, অনেক দেশে কাজ করছি, হয়তো করবো, কিন্তু এবার আমার সময় এসছে নিজের দেশকে দেখা, নিজের মানুষকে দেখা। তো নেক্সট স্লাইডে আমি দেখবো কামিং ব্যাক হোম। আমি কিন্তু বড় হয়েছি ওল্ড টাউনে, লালবাগ, পুরনো শহর। তখন খেলতাম, লালবাগ কেল্লার মাঠে খেলতাম, অনেকগুলো ছোট ছোট মাঠ ছিল, কোর্টইয়ার্ড ছিল নানান বাসায়। এই যে রেখে এসেছি, যেটা দুনিয়া ঘুরতে ঘুরতে ভুলে গিয়েছি যে এখানে কি হচ্ছে, আমার বন্ধুরা কি করছে, আমার ভাই বোনরা কি করছে, যারা ওখানে থাকে তারা কি করছে। ফেরত দিয়ে দেখেছি যে খুবই বাজে অবস্থা, মাঠগুলা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, খোলা জায়গা নেই, গাছ নেই, অক্সিজেন নেই, বাচ্চারা নিউট্রিশনের অভাবে
অসুস্থ স্কুলগুলা করাপ্ট হয়ে গিয়েছে, সারা দুনিয়া ঘুরে তো লাভ নেই, আর্কিটেক্টের তো দায়িত্ব আছে। তো আমার সৌভাগ্যবান যে আমি একটা প্রজেক্ট পেয়েছি সরকারের, এই 32টা প্রজেক্টকে রিভাইটালাইজ করতে হবে, মানে মাঠ নষ্ট হচ্ছে উদ্ধার করতে হবে, ড্রাগ এডিক্ট হয়ে গেছে উদ্ধার করতে হবে, এই ধরনের একটা জটিল সামাজিক প্রেক্ষাপটে কাজ করতে হবে। একসময় আমি বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে কাজ করতাম, ওরা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিল যে ড্রাগ এডিক্ট ছেলে মেয়েদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসো, এই প্রোগ্রামে আমি কাজ করেছি, আমি ছিলাম ওটা চিফ আর্কিটেক্ট, আমি কিন্তু বাচ্চাদের ঘরে ফিরিয়েছি। অনেক দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম যে আমি কোথা থেকে 50 বছর কিছু হয়নি, আমি এসে বললাম হয়ে গেল, এটা কি সম্ভব? আমি ভয় পেয়ে গেছি। তারপর আমি চিন্তা করা শুরু করেছি যে কি করা যায়। আমি 4টা জিনিস বলেছি পলিটিশিয়ানদের, একটা বড় মিটিং, যখন ফাইনাল মিটিং হলো, বিশাল মিটিং, আমি প্রায় 1.5 ঘন্টা লেকচার দিয়েছি, বুঝিয়েছি। 4টা জিনিসের প্রথম হচ্ছে যতগুলি গ্রিল আছে, দেয়াল আছে, হ্যাঁ আগের ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবে, যে কতগুলো গ্রিল আছে না, এই দেয়াল আছে না, সব ফেলে দিতে হবে, অ্যাবসলিউটলি ক্লিন। আমি বলেছি আপনারা, ওনারা থেকে গেছেন, বলছে আপনি মঙ্গল গ্রহ থেকে আসছেন নিশ্চয়ই, এটা কি করে বলেন? ঢাকা শহরে কোনো গ্রিল থাকবে না, দেয়াল থাকবে না। আচ্ছা দেখেন, আপনারা কিন্তু গত 30-40 বছরের গ্রিল দিয়েছেন, দেয়াল দিয়েছেন, কেন? ইউ ওয়ান্ট টু প্রোটেক্ট দ্য গ্রিল, গ্রিলকে বাঁচানোর জন্যই তো দিয়েছেন। কিন্তু কোন গ্রিল বেঁচেছেন? কোন মাঠে, কোন জায়গায় কি বাঁচাতে পেরেছেন? পারেননি। কাকে বাঁচিয়েছেন? ড্রাগ এডিক্ট পিপলকে। কাকে আপনি ওখানে জায়গা করে দিয়েছেন? ও রাত্রেবেলা আরাম করে বসে ওখানে চুরি চামারি ভাগ করে। তো এটা তো আপনি চেয়েছেন, পারেন না, মানে ভুল সিদ্ধান্ত, রং ফিলোসফি। Dismantle and clean up and tell people it's yours. You are the owner. এখন ওরা ভাবে এটা সিটি কর্পোরেশনের, আমার না, এবং তার প্রত্যেক দিন তারা বক্তব্য করে। কিন্তু এখন খুলে দিয়ে বলেন এটা তোমার, তুমি এই টাইম আসো, এটা তোমার জায়গা, আমার না। কিন্তু ওরা এভাবে নিবে না, কারণ এটা নোংরা, এটাকে ঠিক করে দিতে হবে। তাহলে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। বৃষ্টির পানি অঙ্ক করা শুরু করলাম, কোন মাঠে কত মাইল, কোথায় নিয়ে যাবো, এটাকে কিভাবে খাওয়া যায় কিনা, আবার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। আরেকটা হচ্ছে একটা ছোট গার্ডিয়ান বিল্ডিং বানাতে হবে, গার্ড দেওয়ার জন্য, মানে একটা কফি শপ বানানো, একটা লাইব্রেরি বানানো, ডেজিগনেশন বানালাম কোনো একটা কোনায়, পাড়ার লোকরা যেখানে বসে চা খায়, ব্যায়াম করে। আর ব্যায়ামীদেরকে দেখে বললাম, এই যে তোমরা ব্যায়াম করো না, তোমার কাজ কি? খালি ব্যায়াম করা আর মেয়ে পটানো না। যখন দেখবে একটু দুষ্টামি করছে, তোমার শরীর নিয়ে যাবা, এই মেয়ে কি করো, এগুলো মজা করতাম তাদের সাথে, কিন্তু এভাবে মোটিভেট করতাম তাদেরকে করে। এই নেক্সট স্লাইডে দেখবো আমরা। কিন্তু ওরা এভাবে নিবে না, কারণ এটা নোংরা, এটাকে ঠিক করে দিতে হবে। তাহলে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। বৃষ্টির পানি অঙ্ক করা শুরু করলাম, কোন মাঠে কত মাইল, কোথায় নিয়ে যাবো, এটাকে কিভাবে খাওয়া যায় কিনা, আবার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। আরেকটা হচ্ছে একটা ছোট গার্ডিয়ান বিল্ডিং বানাতে হবে, গার্ড দেওয়ার জন্য, মানে একটা কফি শপ বানানো, একটা লাইব্রেরি বানানো, ডেজিগনেশন বানানো কোন একটা কোনায়, পাড়ার লোকরা যেখানে বসে চা খায়, ব্যায়াম করে। আর ব্যায়ামীদেরকে দেখে বললাম, এই যে তোমরা ব্যায়াম করো না, তোমার কাজ কি? খালি ব্যায়াম করা আর মেয়ে পটানো না। যখন দেখবে একটু দুষ্টামি করছে, তোমার শরীর নিয়ে যাবা, এই মেয়ে কি করো। এগুলো মজা করতাম তাদের সাথে, কিন্তু এভাবে মোটিভেট করতাম তাদেরকে করে। নেক্সট স্লাইডে দেখবো আমরা কোথায় কোনো রাস্তার কোনো গ্রিল নাই, এই বাচ্চারা খেলতেছে, হালকা একটা নেট দেওয়া আছে, বল মারলে যেন গায়ে না লাগে হাঁটার সময়। সেখানে মহিলারা হাঁটে, এখানে বল আসলে তো অসুবিধা, বয়স্করা হাঁটে। তো পুরোটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, দূরে কফি শপ দেখা যাচ্ছে। নেক্সট একটা প্রজেক্ট আমি দেখাবো, যেটাতে একটা সিরিয়াস প্রবলেম, হিন্দু মুসলিমের একটা এক ধরনের ফাইটিং চলছিল, একটা টেনশন চলছিল, সেটাকে রিজলভ করেছে পুরো আর্কিটেকচার। নেক্সট স্লাইডে দেখবো আমরা। 2013 সালে এটা একটা পুকুর, এটা একটা হিন্দুদের কবরস্থান, ওরা ওপেন ফ্রিজে বডি বার্ন করে, ক্রেমেটোরিয়াম। এখন মুসলিমরা এসে ওখানে জায়গা দখল করেছে, হিন্দুদের অনেক, আর তারা পছন্দ করে না, ওরা চায় হিন্দুদেরকে বিদায় করে এখান থেকে। হিন্দুরা যাবে কোথায়? ওদের তো ক্রেমেটোরিয়াম নাই, ঢাকা শহরে দুটোই আছে, একটা এখানে, আরেকটা ওদের সদরঘাটে কোথায়। তো কি করবো? তো আমরা নেক্সট স্লাইডে যদি দেখি, এই মাঠটা আমাকে গভর্নমেন্ট ঠিক করতে। তা আমি বললাম যে এই মাঠ ঠিক করলে কি হবে? মাঠ ঠিক করলে তার বিপদ বাড়বে, এর দুই পক্ষ মারামারি করবে, কে মাঠ দখল করবে, অথবা মাঠ কেউ দেখবে না, মারামারি করার পর মাঠ নষ্ট হয়ে যাবে। আমি বলছি নো। মেয়র বললেন কি করা যায়?
আমি বললাম এই মাঠটাকে ঠিক করার আগে হিন্দু কমিউনিটি একটা কেমিক্যাল বানানো দরকার, মেশিন দিয়ে বিল্ডিং বানিয়ে কেমিক্যালের ভিতরে ঘোরাতে কোনো ধূপ বের হবে না, কার্বন বের হবে না, পলিউশন হবে না, অন্য কেউ দেখবেও না, কোনো প্রবলেম হবে না। আর একটা মাজার আছে, ওটা ঠিক করবো, কারণ মাজার আলাদা এই জমিটা নিয়েছিল মাঠের জন্য, তো মাজারটাকে ঠিক করে ওখানে লাইব্রেরি, কফি, জিমনেশিয়াম এগুলো তৈরি করবো সবটা মিলে। এবং পুকুরটা উদ্ধার করবো, কারণ পুকুর, এই যে পুকুর সবুজ হয়ে আছে উপরে, এই পুকুরে তোরা ডুব দেয় পোড়ানো লাগে, আবার ডুব দেয় পোড়ানোর পরে, তো এদের পানি কোথায়, তো এটা উদ্ধার করতে হবে। তো সবটা ঠিক আছে, মেয়র বলে সব ঠিক আছে, কিন্তু টাকা তো নাই। আমার মাঠের টাকা আছে অল্প কিছু, বাকি বিল্ডিং বানানো করবেন, টাকা কে দিল, আমার কাছে টাকা নেই। তা আমরা কি, উনি বললেন ঠিক আছে কাজ করেন, চলেন এলজেডিতে যাই। এলজেডিতে গেলাম, সচিবের সঙ্গে ঝগড়া করলাম, সচিব উঠে চলে গেল মিটিং থেকে, আমার সাথে কথাই বলবেন আসছে। তারপরে আবার নতুন সচিব আসলো, কেন জানি চেঞ্জ হয়ে গেল সচিব, আবার উনি বসলেন। তারপরে ফাইনালি প্ল্যানিং মিনিস্ট্রিতে যাবেন, আমি যেতাম, ক্যাম্পেও যেত না, এরা ভাবে এরা গেলে পকেট ভাবে টাকা মারার ব্যবস্থা করেছো, নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে আসছো, আমি যেতাম। আমি গেলে হয়তো অন্তত আমাকে অনেক কথা শোনাতো না, চুপচাপ শুনতো। ফাইনালি প্রাইম মিনিস্টারের কাছে গেল, উনি দেখেই বললেন, অনেক 1.5 বছর লাগছে, দেখেই বললেন যে So this is what finally we came up, যে ওই যে চোঙাটা, মানে যেটা হিন্দু কমিউনিটিস যে জায়গাগুলো পড়ানো, মাজার, মাঠ, পুকুর, নেক্সট ডে। সো এই হচ্ছে আগের পুকুর, যখন আমি গিয়েছি ওখানে, এখন সেটা মোটামুটি শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছি। এই হচ্ছে পুকুর তৈরি হয়ে গেছে। নেক্সট হচ্ছে ওই পুরো ড্রয়িংটা, মাঠ, পুকুর, আর এই জায়গাটা হচ্ছে মাজার, লাইব্রেরি, কবরস্থান, ওদের পুরানো জায়গা, ওদের পুরনো মন্দির, এগুলো সব এখানে। নেক্সট সাইডে এই মাঠ তৈরি হয়ে গেল, পুকুর উদ্ধার হয়ে গেল এবং বিল্ডিং প্রায় শেষ করে। এই হচ্ছে মাঠটা আগের, এখনকার মাঠ হচ্ছে মাঠ, এই হচ্ছে পুকুর, সবকিছু মিলিয়ে শেষ পর্যায়ে। এখন গাছ বাচ্চারা লাগিয়েছে, কিছু ছবি আছে এলাকার বৃষ্টির সময়, এখন বৃষ্টি সুন্দর লাগে, বৃষ্টি পানি যাবে না, একদম পুরোনো ঢাকার মধ্যে হঠাৎ করে দেখা যায় এটা। নেক্সট এই হচ্ছে পুকুরটা আগে, এই হচ্ছে এখনকার পুকুর। নেক্সট এই হচ্ছে রাস্তা থেকে দেখলে, এগুলো সব দখল ছিল তোলা, এই পুকুর বাচ্চারা খুব মজা করে। নেক্সট পুকুর। নেক্সট এই হিন্দুদের ক্যাফেটেরিয়াম কমিশন চলছে যখন। নেক্সট লাস্ট আমার জার্নি শেষ করছি, লাস্ট প্রজেক্ট যেটা নৌকার জার্নিটা শেষ করি আমি। নেক্সট এখানে আসতে পারতেছি, ইজিলি লাইব্রেরি আছে, বসতে পারতেছি, এইসব সুবিধা আছে। এখন আমরা যে কোনো সময় ইচ্ছে করে আসতে বসতে পারতেছি, রাতে অসুখ করি আমরা। এবং স্যার সেটা হচ্ছে অনেক সময় অ্যাপার্টমেন্টে যে রেসিডেন্ট থাকে তাদের জন্য তাদের প্রাইভেসি হ্যাম্পারও হতে পারে। এই যে ডিলেমাটা, এটা আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি স্যার, এটা যদি কাইন্ডলি একটু বলতেন। এটা অনেক দেশে বেশ কিছু ধরনের ক্রাইটেরিয়া বা প্যাটার্ন আছে কাজ করার। অনেক তাদেরকে উন্নত দেশ বলে তারা অনেকে প্রথমে প্ল্যানিং করে করে সাইলেন্ট জোন, কমার্শিয়াল জোন এগুলো আলাদা করতে এক সময়, হ্যাঁ, তারপরে গ্রিন বেল্ট। পরে দেখা গেল কি যে ওই যে ট্রাভেল করতে হয়, যারা সাইলেন্ট জোনে থাকে তারা অনেক দূরে গাড়ি চালিয়ে, এক সময় মোটর বেস ওয়ার্ল্ড তৈরি হয়ে গেছে। এখনো মোটর বেস, যেটা আমরা এখন পছন্দ করছি না। আজকাল আবার কিন্তু মিক্সড ইউজের কথা মানে উঠছে, কিন্তু মিক্সড ইউজটা অনেক কাজ করে, কারণ একটা জায়গায় লোক থাকে, ইনভেস্ট করছি আমরা থাকার জন্য, কিন্তু আমাকে দূরে যেতে হয় ট্রাভেল করে, তো কস্ট বেড়ে যায় লাইফে। আর যদি ওখানে তার কিছু কেনাকাটা, বাজার সদাই করার ব্যবস্থা থাকে আশপাশে, তাহলে হয়তো সে হেঁটেই চলে যায়, তার বেশি সময় লাগে না। এবং আরেক জায়গায় ট্রাভেল করতে গেলে তো রাস্তা লাগে, রাস্তা বানাও, গাড়ি যাও, লাগে না।
আবার কেউ যদি মনে করে না আমি একটু সাইলেন্ট জোনে থাকতে চাই, সে বড় লোক, অনেক আছে বেশ বড় লোক, তারা ওইখানে থাকতে চায় না, সেক্ষেত্রে হয়তো যে ওদের ট্রাফিক সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ভালো, ট্রেন আছে, হয়তো সাবার্বে চলে গেল, আধা ঘন্টা জার্নি করে ট্রেনে বা 1 ঘন্টা জার্নি করে সে দূরে গিয়ে সাবার্বে থাকে, বড় জায়গা নিয়ে থাকে। তো এইরকম ডেভেলপমেন্ট কিন্তু ওয়ার্ল্ডে অনেক জায়গায় হয়ে গেছে। তা আমাদের এখানে তো গোলমাল হয়ে গেছে অনেক আগে থেকে, আমরা পেরে উঠছি না, একটু জটিল হয়ে গেছে। বাট ইটস এ মিক্স অফ থিং। সাধারণ মানুষ অনেকেই কিন্তু ওই মিক্স ডেভেলপমেন্টে থাকতে পছন্দ করে, কারণ জানে হেঁটে যে সে অফিস যেতে পারে, হেঁটে সে বাজারে যেতে পারে, বাসায় যেতে পারে, স্কুল থাকলে ভালো। এগুলো তো আমরা প্ল্যান করে করি নাই, কিন্তু অনেক দেশ কিন্তু করেছে। তো এইভাবে এটা সলভ করা যায় বেসিক্যালি। ধন্যবাদ স্যারকে। স্যার, আমরা আজকে অনেকগুলো ওয়াটার বডি, গ্রিন স্পেসের আইডিয়া দেখলাম। তো এই স্পেস যদি মোস্ট অকুপেন্সি এভ্যালুয়েশন করা হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে ইউজার গ্রুপের রেসপন্স কেমন ছিল সেই গল্পগুলো যদি আমাদের সাথে শেয়ার করতেন, এবং সেটার মেইনটেনেন্স এবং ম্যাটেরিয়ালটা কেমন ছিল সেই সম্পর্কে যদি আমাদের ধারণা দিতেন প্র্যাকটিক্যাল লাইফে, তাহলে স্যার আমাদের জন্য খেয়াল করলে হয়তো দেখতে পেতে যে আমার গত বছর রাইট ডিসেম্বরে আমার পর্তুগালে একটা গিয়েছিল ওয়ার্ল্ড আর্কিটেকচার ফেস্টিভ্যালে। আমি এবছর জুরি ছিলাম, আমি গত বছর আমি প্রেজেন্ট করেছি, আমরা উইন করেছি যে প্রজেক্টটা। আমার স্টার্টিং পয়েন্ট ছিল কি যে ওদেরকে আমি, ইউরোপের লোকজন তো ওখানে সব বললাম, তোমার এই শহরের পার স্কোয়ার কিলোমিটারের লোক কত থাকে জানো? অনেকেই জানে, অনেকে জানে না। তার বললাম অনলি 25 পিপল, 25টা লোক থাকে পার স্কোয়ার কিলোমিটার। কিন্তু আমি এখন যেটা কথা বলবো তোমাদেরকে, ওখানে 80,000 লোক থাকে পার স্কোয়ার কিলোমিটার এরিয়াতে। সেখানে কি ইম্যাজিন যে 25টা লোক আর 80,000 লোক থাকে। যখন 80,000 লোক থাকে তখন পপুলেশন ডেনসিটি কত লোক আসলে এটা অঙ্কের বাইরে চলে যায়। মানে এখানে বাচ্চারা পাগলের মতো খেলে আসে। আমরা লক করে রাখার যে একটা মাঝে মাঝে পানি দিলে লক করবে, এটাকে ঝাড়ু দিলে তার টাইম পাওয়া যায় না এখানে। ফলে এখানে কিন্তু আমরা অ্যাস্ট্রোটার্ফ ইউজ করেছি। এটা নিয়ে অনেকে আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে একসময় যে আপনি গ্রিন আর্কিটেকচার নিয়ে কথা বলেন, আপনি অ্যাস্ট্রোটার্ফ লাগিয়েছেন, which is not natural। আমি তো 1 বছর ট্রাই করেছি, আমরা একটা ঘাস বাঁচে না, কারণ প্রতিদিন 24 ঘন্টা খেলে, কেউ না কেউ এসে খেলে। এত বাচ্চা যাবে কোথায়? তো কিন্তু ধুলা ওড়ে, কাদা হয়, বৃষ্টি হলে কাদা হয়, কিছুতেই তো মানে কতটুকু ঠেকানো যায়। তখন আমরা কিন্তু অ্যাস্ট্রোটার্ফ ইউজ করেছি, ভেরি হাই কোয়ালিটি। ফিফা যে কোম্পানি ওয়ার্ল্ড ফুটবল খেলেছে যেখানে, ওই কোম্পানি থেকে একটু কম দামে, যেটা একটু নেক্সট গ্রেডের, এটা আমরা আনিয়েছি। তবে এটা কিন্তু পানি নিয়ে যায়, নিচে চলে যায়, রান অফ চলে যায়, ট্রেঞ্চে পানি, মানে এভরিথিং ইজ ন্যাচারাল। খালি ঘাসটা ইটসেলফ ন্যাচারাল না, যেটা মেনটেন করা যায় না। তো আমরা কিন্তু স্ট্র্যাটেজিক্যালি জিনিস চেঞ্জ করেছি, মেনটেনেন্সটা ইজি হয়েছে আমাদের জন্য। প্রচুর বাচ্চা আসছে এখানে। এখন আমরা অঙ্ক করেছি যে ওই এলাকায় 80,000 লোক, মানে ওই এলাকাটা অবশ্য 1/2 কিলোমিটার এরিয়ার এই জোনটা কভার করে। তাহলে 40,000 লোক ধরতে পারে ওখানে। তার মধ্যে 40,000 মধ্যে বাচ্চারা হয়তো 1/3 হবে বা 1/4 হবে, তাই না? ছেলে মেয়ে 50-50 আমাদের দেশে প্রায় ওটা ধরেছি, তাদের সন্তান 1টা বা 2টা, তারা এখানে আসে, তারও 50% হয়তো অর্ধেক। তাতে করে দেখা যায় এখানে মানে মোটামুটি 5 থেকে 6,000 বাচ্চা এখানে খেলে। প্রতিদিন সবাই আসে না, তার মানে ওটা যদি 1/10 তো ধরি, তো প্রতিদিন 500 বাচ্চা আসে, কম না। কিন্তু ইউরোপে যদি এই অঙ্ক করতাম তাহলে দেখা যাচ্ছে একটা বাচ্চা আসে না, কেউ নাই। এবং কানাডায় আমি ছিলাম অনেকদিন, ওদের একটা আর্টিকেল করছিলাম আমি যে ওদের যে খোলা জায়গা আছে ওদের জন্য বার্ডেন, কানাডা সরকারের জন্য বার্ডেন, কেউ যায় না ওখানে। ঠান্ডা পরে, খুবই কম সময় ভালো ওয়েদার থাকে, এটা মেনটেন করতে পারে না। যে বরফ জমে যাবে কি করবে সে, এটা ক্লিন করতে তো কষা লাগে। ওটা ওপেন স্পেস ওদের জন্য বার্ডেন, আর আমাদের জন্য ওপেন স্পেস হচ্ছে কি লাইফ সেভিং। এইভাবে কিন্তু চিন্তা করলে মানে আরেকভাবে চিন্তা করা যায়। প্রচুর খেলা হতে হয়, লোক আসে, মেনটেন্স বেটার, যেহেতু এটা অ্যাস্ট্রোটার্ফ। এন্ড দেন মোটিভেশন হয়েছে লোকদের সঙ্গে ওখানে বসে, তারা নিজেরা কন্ট্রিবিউট করে। লাইব্রেরিতে যারা পড়ে তারা কিন্তু কন্ট্রিবিউট করে পয়সা দিয়ে, যারা ফুটবল খেলে তারা গ্রুপ ওয়াইজ পয়সা দেয়, তারা একটা মালি রেখেছে নিজের টাকাতে। এগুলো কিন্তু আমরাও সাপোর্ট করি। তারা ব্যাংকে টাকা জমা রাখে, ওরা যদি 5,000 টাকা জমা রাখে যেই মাসে,
আমাদের অফিস 5,000 টাকা এডিশনাল জমা দেয়। এটা একটা মোটিভেশনাল ইয়ে, এটা বলেছে 1 বছর ধরে এটা চলবে। ওরা যদি 1 লাখ টাকা জমা দেয়, অফিস 1 লাখ টাকা জমা দিবে, কিন্তু ওরা 1 লাখ টাকা দিতে পারলে তো তারপরে বলবো ঠিক আছে এখন তো রিচ হয়েছে, এখন আর লাগবে না, এখন আর দিব না। মানে কত রকম কাজ করতে হয় আমাদেরকে। সো আই থিঙ্ক কিছুটা বোঝাতে পেরেছি, নাকি উত্তর হয়নি একটা? ঠিক আছে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে আজকে লেকচার সিরিজের শুরুর দিকে আপনার ফিলোসফি নিয়ে আমরা কিছু ধারণা পেয়েছি। স্যার, আমার জানা জায়গাটা এরকম যে আর 6 মাসের মধ্যে ইনশাআল্লাহ আমরা প্রফেশনাল ফিল্ডে যাব। তো এই ট্রানজিশনটা আমাদের জন্য আমরা কি এক্সপেক্ট করতে পারি? আমাদের ফিলোসফিটা কিভাবে স্টুডেন্ট থেকে প্রফেশনালি ইনভলভ করবে, এই বিষয়ে যদি ধারণা দিতেন। এটা একটা ভালো কোয়েশ্চেন আসলে, এটা অনেকের জন্য একটা চিন্তার বিষয়। নলেজ গেইন করাটা জরুরি। মানে আমরা জানি না কয়জন বলতো, আমি পৃথিবীর বহু জায়গায় কথা বলেছি, পারে না স্টুডেন্ট হোক আর্কিটেক্ট হোক, যখন বলি তোমরা কি জানো যে একজন সিঙ্গার কি করে, ডেফিনেটলি সবাই বলে গান করে, স্বাভাবিক। একজন ডান্সার কি করে, একজন মিউজিশিয়ান কি করে, একজন ফিল্ম মেকার কি করে, একজন অ্যাক্টর কি করে, ভেরি কুইক আনসার। কিন্তু যখন বলে একজন আর্কিটেক্ট কি করে, নাই আনসার নেই। আমার না এখানে বলতে হবে আর্কিটেক্ট কি করে, 20 জন বললে 20টা বলবে কনফার্ম, তাই না? কোন একটা কিছু বলার নাই আর্কিটেক্টের জন্য। কেউ বলবে ও খুবই স্পেস তৈরি করে, কেউ বলবে সে খুবই মানে ড্রয়িং করতে পারে ভালো, মানে নানান কথা বলতে থাকে, সবই সত্যি, কোনোটাই মিথ্যা না। কিন্তু তো এটার উত্তর দিয়েছে রামায়ণে। হিন্দু স্ক্রিপচারে বলা হয়েছে একজন আর্কিটেক্ট হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ওই সমাজের সব থেকে জ্ঞানী লোক। আর্কিটেক্ট ডিল করে জ্ঞান নিয়ে, নলেজ নিয়ে। তো নলেজ যতক্ষণ গেইন না হবে ততক্ষণ সে আর্কিটেক্ট হতে পারবে না। তো তোমার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, তোমার কাজ হচ্ছে স্কুলে তুমি যে নলেজটা পেয়েছো সেটা হচ্ছে একাডেমিক নলেজ। নলেজের 3টা সমন্বয় একটা নলেজ হয় মানুষের লাইফে। একটা হচ্ছে একাডেমিক নলেজ, হচ্ছে বই পুস্তক পড়ে টিচারের কথা শুনে নলেজ গেইন হয়, লাইব্রেরিতে গিয়ে, সেটা একটা। আরেকটা হচ্ছে এম্পেরিক্যাল নলেজ, সেটা হচ্ছে হাতে কলমে, মানে কষ্ট করে ব্যথা পেয়ে নিজে করে শেখা, সেটা হচ্ছে এম্পেরিক্যাল নলেজ। সেটা যখন হবে তখন তার মধ্যে একটা ইনটিউটিভ নলেজ তৈরি হবে, অর্থাৎ নিজের ভিতর একটা নলেজ তৈরি হয় না যে আমি ভাবছি এটা এইভাবেই তাহলে হবে। অনেক লোক কিন্তু সেটা ভেবে কাজটা করে, সাকসেসফুল হয়। ওই এম্পেরিক্যাল মানে ইনটিউটিভ নলেজ কিন্তু আকাশ থেকে আসে না, ঠিক আছে? এটা কিন্তু আসে এই 2টা নলেজের সমন্বয় করতে 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 তার ভিতরে একটা নলেজ, নিজস্ব নলেজ, যেই কারণে একজনের সাথে একজনের মেলে না। কারণ একই স্কুলে একই ক্লাসে একই টিচার, পরে দেখা গেল একই আর্কিটেক্টের আন্ডারে বা একই জায়গায় কাজ করছে দুজন, তারপরে দুজন 2 রকম কেন? কারণ দুজনের ভিতরে ওই রিয়াকশনটা হয় ডিফারেন্টলি। তার বেড়ে ওঠা, তার শৈশব, তার বাবা মা, তার ফ্যামিলি, তার গ্রাম, তার নদী, সবকিছু মিলে তার একটা ইনটিউটিভ নলেজ তৈরি হয়। তখন তার মধ্যে একটা কমপ্লিট নলেজ প্যাকেজ তৈরি হয়। সেই প্যাকেজটা সে চর্চা করে, চর্চা করতে করতে সে এক পর্যায়ে অভিজ্ঞতা লব্ধ হয়, কাজ করে শিখে করে সে অফার করতে পারে ভালো জিনিস। এই জন্য পৃথিবীতে কোনো আর্কিটেক্ট নাই যার বয়স 25 এবং সে পৃথিবীর সেরা আর্কিটেক্ট। কিন্তু 25 বছর বয়সে পৃথিবীর সেরা প্লেয়ার আছে অনেক, বিশ্ব সেরা প্লেয়ার আছে না? 30 বছরের এর চেয়ে ভালো প্লেয়ার আর কেউ নাই। মেসির বয়সও বোধহয় 35 বা 34 কিছু হবে, তাই না? সাকিবের বয়স, কিন্তু কোন পৃথিবীতে কোন আর্কিটেক্ট 34 বছর বয়সে পৃথিবীর সেরা আর্কিটেক্ট আছেন? নাই। সবাই হচ্ছে গিয়ে 50, 55, 60, 65, 70, 75 বছরে এই প্লেয়ার তো নাই, হাওয়া, এদের জীবন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আর্কিটেক্টটা ঠিকই আছে। তার মানে আর্কিটেক্টের সঙ্গে কিন্তু তার বয়স, আর্কিটেক্ট যে ভুলটা করে, ইয়াংরা যে ভুলটা করে অনেকেই, সেটা হলো যে পাস করে সে কিন্তু ইন্টেরিয়ার করে, টাকা আয় করে, তারপর কিছুদিন পরে সে কিন্তু মানে কন্ট্রাক্টর হয়ে যায়, সে একজন কর্মী হয়ে যায়, সে মেধাবী, ইন্টেলেকচুয়াল, সে জ্ঞানী, ফিলসফার হয় না। আবার যদি হয়ও সে সারা জীবন উল্টাপাল্টা খেয়েছে, স্বাস্থ্য ভালো না, 50 বছর বয়সে লিভারের প্রবলেম, অমুক তমুক করে তার স্বাস্থ্য খারাপ, তার মাথা ঠিক আছে, শরীর ঠিক নাই, তো ওকে দিয়ে কাজ হবে? রাত জাগতে হবে, কাজ করতে হবে। তার মানে কি এখন থেকে প্ল্যান করতে হবে, এখন থেকে প্ল্যান করতে হবে যে আমি
গ্রেট আর্কিটেক্ট হব, ভালো আর্কিটেক্ট হব, সেজন্য আমাকে শরীর ঠিক রাখতে হবে, খাওয়া দাওয়া ঠিক থাকতে হবে, উল্টাপাল্টা খেয়ে শরীর খারাপ করব না, ভিতরের যন্ত্রপাতির এখন তো ঠিক আছে, এখন খেলে কিছু আসা যায় না, ইউ আর সো ইয়াং অ্যান্ড স্ট্রং না, প্যানক্রিয়াস ঠিক আছে, লিভার ঠিক আছে, কিছু গায়ে লাগে না, কিন্তু 40 বছর হলে কিন্তু সব খবর হয়ে যাবে, যেগুলো সব বেরোবে। তারপরে এখন থেকে কেয়ারফুল যে আমার শরীর যেন ঠিক থাকে, চেক করব, দরকার পিরিয়ডিক্যাল ডক্টরকে দেখাবো আমার সব ঠিক আছে নাকি, কোনো সমস্যা আছে নাকি। সো আই এম প্রিপেয়ারিং মাই সেলফ when I'll be 50, আমি চর্চা করব, আমার জ্ঞান হবে, আমার শরীর ঠিক থাকবে, কে আমাকে আটকায় দেখি। এইটা কিন্তু প্ল্যানের ব্যাপার, তো প্ল্যান আঁকে কাগজে, জীবনের প্ল্যান আঁকে না, তো কেমন হবে? আমাদের সময় আসছে প্ল্যান করার, হাউ আই উড লাইক টু ডাই। আমি কিন্তু অনেক ইন্টারভিউতেও বলেছি যে আই ওয়ান্ট টু প্ল্যান, আমি জানি হয়তো কিছুই হবে না, একটা অদ্ভুত মৃত্যু হবে, কিছু জানি না, আই ডোন্ট কেয়ার, বাট আই ওয়ান্ট টু প্ল্যান, একটা বিউটিফুল ডেথ প্ল্যান করতে চাই। আমি করবো, হবে না হয়তো, তাতে কি হয়েছে, জীবনে অনেক প্ল্যানই করি, হয় না তো, জীবনে প্ল্যান করছি হয়েছে, ওরকম হয় না, হয়েছিলাম আইসিসি আর্কিটেক্ট হবো না, আর্টিস্ট হবো, হয়নি, বাট সেটা তো আমি মাইন্ড করি না, সেলিব্রেট করবো। তো প্ল্যান করো যে ইউ ওয়ান্ট টু বি এ ক্রিয়েটিভ পার্সন, হয়তো মুভি বানাবা, কিসের আর্কিটেকচার, নো প্রবলেম, বাট প্ল্যান ইট, শরীর ঠিক থাকবে, মাথা ঠিক থাকবে, and then combine together and dhamaka. ঠিক আছে, কেয়ারফুল। ওকে, এনিথিং এলস? মানে লাইফ নিয়েও কথা বলতে পারি, I don't mind talking about life, মানে আর্কিটেকচার is a last thing. আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আপনার মানে অসম্ভব সুন্দর প্রেজেন্টেশন আমরা দেখলাম, আমরা আসলে অনেক কোশ্চেন করব বলে ঠিক করে নিয়ে আসছিলাম, কিন্তু স্যার দেখা গেছে প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমরা অনেক কোশ্চেন আর করার প্রয়োজন হচ্ছে না, অলরেডি আমরা বুঝতে পেরেছি। তো স্যার আমরা হচ্ছে আপনার ডিজাইন করা বিল্ডিং গুলোতে কিছু কিছু এমন স্পেস দেখি, মানে আমরা যখন ডিজাইন করতে চাই ইটস কমপ্লিটলি মনে হয় যে ইম্পসিবল, এই যে এখানে এত বড় একটা ক্যান্টিলিভার দেখা যাচ্ছে, তা আমরা ডিজাইন করতে গেলে মনে হবে যে আমার দুই সাইডে দুটো কলাম দিতে হবে, তারপর হচ্ছে তো কিভাবে ধরবে স্ল্যাবটা। স্যার এই ধরনের যে সলিউশন গুলা, তারপর স্যার রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এ বেশ কিছু আরো প্রবলেম থাকে, যেরকম আমাদের ফায়ার স্টেয়ার প্রোভাইড করতে হয়, সেটা বাংলাদেশের জন্য কতটুকু ইম্পর্টেন্ট, দিতে হয় কি হয় না আসলে। আর হচ্ছে স্যার কিছু কিছু আরো আমরা ফরেন কালচারে দেখি একটা গার্বেজ শুট থাকে, আপনার দা পিক বিল্ডিং এ আমরা এরকম একটা প্ল্যান রিড করে পেয়েছি, এরকম একটা গার্বেজ শুট আছে, সেটা কি বাংলাদেশের জন্য স্যার আসলে ওয়ার্ক করে কিনা। আর স্যার এই ধরনের মানে অ্যামেজিং আর্কিটেকচার কিভাবে মানে আপনি সলভ করেন, মানে যেটা আমাদের জন্য ইম্পসিবল মনে হয়। এটা খুব ভালো কোয়েশ্চেন, কারণ এগুলো নিয়ে আসলে আলোচনা হওয়া উচিত ইয়াংদের সাথে। কারণ কি, একজন কবি যখন কবিতা লিখেন, হ্যাঁ, উনি যদি দেখেন যে ভাষা পারেন না, উনি জানেন না কিভাবে লিখতে হয়, বা ওনার কাছে ভাষার সম্ভার, শব্দের সম্ভার নাই, তো উনি তো কবিতা লিখতে পারবেন না। তার মানে যিনি কবিতা লিখবেন উনি কিন্তু ভাষার মারপেট জানেন, উনি অনেক গ্রামার জানেন, উনি শব্দ এত জানেন যে নতুন শব্দ বানাতে পারেন, উনি ওই সায়েন্স উনি জানেন। তার মানে শব্দ জানলে তো কবি হওয়া যায় না, কিন্তু জানতে তো হয় শব্দ, তাই না? তো জানার পর চর্চা করতে করতে কবিতা হয়, মানে আর্কিটেকচার করতে গিয়ে। কিন্তু উনি কি ওই কবিতা পড়ার সময় আমরা খেয়াল করি, বাবা উনি কত শব্দ জানেন, বাবা উনি বাংলায় কত মাস্টারি, ওনার এগুলো কি ভাবি? কবিতা পড়ে আনন্দ পাই, বাহ কি সুন্দর কবিতা। উনি কি বেঁচে আছেন না মরে গেছেন, নাকি ওই কবিতা লিখতে উনার কোন প্রেমিকার সঙ্গে ছাড়া ছিল, এগুলোও তো আমরা জানি না, কিছু জানি না আমার বা প্রেমিকের সঙ্গে হোয়াটএভার, কিন্তু কবিতাটা তো সুন্দর। কিন্তু ওইরকম আর্কিটেক্টদের কিন্তু অনেক কিছু জানতে হয়। এই যে স্যারের সাথে স্ট্রাকচার নিয়ে হয়তো ক্যাচার প্যাচার লাগছে ওনার সাথে, হ্যাঁ ঠিক আছে, বসে আলাপ করলাম, আবার উনি বললেন না তাহলে এভাবে করেন, আবার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার করেন, না 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 এটা হবে না এইভাবে। তো নানান লোকের সঙ্গে নানান মানে আলাপ আলোচনা করে, নেগোসিয়েশন করে, ঝগড়া বিবাদ করে যেটা দাঁড়িয়েছে, এটা সবাই আমরা খুশি, ইঞ্জিনিয়াররা খুশি, আমরা খুশি, যিনি থাকছেন তিনি খুশি, যিনি দেখছেন তিনি খুশি। তার মানে কি ওগুলা কিছু বাদ দেওয়া যাবে না, শিখতে হবে। এখন আমি যদি বলি যে আমার ক্যান্টিলিভার, এখন আমার হাত যেটা আছে এটা তো ক্যান্টিলিভার না, স্যার আপনি বলতে হবে এটা কি ক্যান্টিলিভার, মানে সর্ট অফ ওকে ঠিক আছে, এটার সাথে যখন আমি বলি এই যে এটা কিন্তু ক্যান্টিলিভার নাকি, কিন্তু আমি যে এখানে টেবিলে হাত রাখলাম এটা কি ক্যান্টিলিভার
না, এটা ক্যান্টিলিভার না। আর খেয়াল করলে দেখা যাবে কি চেঞ্জটা কি হয়েছে। আমার হাতে দিয়ে এই আর্মটা আছে না, এই জায়গাটা নিজেরা করে দেখতে পারবে যে যখন তুমি এভাবে তুলবা হাতটা, দেখবে এটা লোহার মতো শক্ত হয়ে গেছে। ক্যারেক্টার চেঞ্জ। যেই আমি এখানে হাত রাখলাম, এটা নরম হয়ে গেছে, ক্যারেক্টার চেঞ্জ। তার মানে ক্যান্টিলিভার একটা ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার, যে কারণে ইঞ্জিনিয়াররা কি করে, রড উল্টায় দেয়, কি উপরে চলে যায়। তার মানে কি এটা ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়। সো গড কিন্তু বানিয়েছেন ক্যান্টিলিভার আমার হাতে, এন্ড দেন ডেফিনেটলি এটা মোটা হবে, এবং যত দূরে যাব এটা হালকা হতে হবে। এটা যদি এটা উল্টা হতো থাকতো না, কঠিন হয়ে যেত। সো গড হ্যাজ ডিজাইন সো বিউটিফুলি। স্টাডি ইউর বডি। আমার কাছে কিন্তু বই আছে, আমি কিন্তু বহু বছর ধরে বডি স্টাডি করি। আমার কোনো কাজ নেই, আমি কিন্তু ফিল্ম মেকিং উপর কোর্স করেছি জার্মানিতে, ফিল্ম বানিয়েছি। আমি গানের উপর কোর্স করেছি 1 বছর মঙ্গলচন্দ্র দাসের কাছে। আমি গান গাই না, পারিও না। আমি রবীন্দ্রনাথের উপর 1 বছর কোর্স করেছি, নোবেলের উপরে। তার সব নোবেল পড়া আছে, সব স্টাডি করেছি আমরা আলোচনা করে। আমি 1 বছর ওয়ার্ল্ড লিটারেচারে পড়াশোনা করেছি। আমি জাপানে বিহেভিয়ার মডেলিং কোর্স করেছি, মানুষের মডেল করতে পারি, তার ব্যবহার চেঞ্জ করে ফেলতে পারি। আমার সিক্রেট কোর্স করেছি, এরকম ম্যানেজমেন্ট কোর্স করেছি আমি টপ লেভেল। আমি কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট কোর্স করেছি সিনিজিতে, অসংখ্য কোর্স করেছি। আমার বন্ধুরা বলতে আমি নাকি পাগল। আমি টের পেয়েছি যে আর্কিটেকচার এমন একটা জিনিস, কিছুই করে না। একটা খালি জায়গা, হ্যাঁ এটা কি, এটা আর্কিটেকচার, এটা কোনো কথা হইলো? একটা উঠান গ্রামের, হ্যাঁ এটা কিছুই না, খালি জায়গা, সবচেয়ে সুন্দর আর্কিটেকচার, তাই না? আর্কিটেকচার কিছু করে না। আর্কিটেকচার মানে তার যে অতীত, এগুলোকে পুনর্জাগরণ করে, ভবিষ্যৎকে জাগ্রত করে, সে সামনের দিকে তাকায়, সে এইগুলি করে। সে কিন্তু নতুন কিছু স্পেস তৈরি করে না। তার মানে কি, আমি যদি মানুষের ইমোশন বুঝতে চাই, তাহলে রবীন্দ্রনাথ পড়তে হবে, নজরুল পড়তে হবে। আমি যদি ভালো বুঝতে সত্যজিতের মুভি দেখতে হবে, কি করে ওই ইমোশনকে নিয়ে ডিল করেছেন, তাই না? এইভাবে আমি নানান ভাবে, এই জন্য আর্কিটেকচারকে কিন্তু মুভি দেখানো হয়, সাইকোলজি পড়ানো হয়, সোশ্যোলজি পড়ানো হয়। এগুলো সব করতে হবে। এই সময় হচ্ছে আগামী 15 থেকে 20 বছর এগুলো স্টাডি করো। কাজ হোক না হোক, লেগে থাকো। একটা দুটা কাজ করবা, চলতে পারছো না, কষ্ট হচ্ছে, 20 বছর পরে, 15 বছর পরে যখন তুমি বিকাম ওয়ান, তোমার লোকে পিছে ছুটবে, টাকা তোমার পিছে ছুটবে। টাকার পিছে ছুটছো তো শেষ, প্রথম 10 বছরই জীবন শেষ, তারপর আর কেউ ছুটবে না তোমার পিছে। তো কাজেই আমার মনে হয় যে এগুলো সব ইম্পর্টেন্ট। এই প্রজেক্টে কিন্তু যে ক্যান্টিলিভারটা কিন্তু গোড়ায় মোটা আছে এরকম, এটা ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে শিখেছি আমি অনেক ভেবেছি, এই জন্য এগুলো সম্ভব হয়েছে। এবং কতটুকু যাওয়া যায়, একটা জিনিস একটা আছে, আমি পুরা এরকম করে চলে গেলাম বাইরে, হয় নাকি? একটা তো লিমিট আছে। তো এগুলো আলাপ করে শিখো স্যারদের সাথে, স্যার কতটুকু করা যায় ক্যান্টিলিভার, রুল সিম্পলি। হ্যাঁ, রুলকে কি করা যায়, তোমার বুদ্ধি দিয়ে একটু টানা বিচার করা যায়, একটু বুদ্ধি করে টানা যায়। সেটা কতটুকু টানা যাবে সেটা আবার কিন্তু নিজে বুঝবে, তারপর টিচারের সঙ্গে আলাপ করবে বা স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ করবে। এভরিথিং ইজ পসিবল উইদিন দ্য লিমিট। আমাদের সবকিছু ইম্পর্টেন্ট। আমরা যখন ওয়ার্কশপ করি, যখন কাজগুলো হয়, মিস্ত্রিরা সবাই একসঙ্গে বসে। এখন এই যে গাছ লাগাবো, মাটি দিয়েছি, হ্যাঁ মাটি দিয়েছি, এখন মাটিটা তো বৃষ্টি পড়ে তো ড্যাম হয়ে যাবে ছাদ। তারপর ওই ছাদের নিচে কিন্তু চকচকা টাইলস লাগানো স্লোর একটা ফ্লোর আছে, একটা কোন একটা পানি বেরোনোর রাস্তা আছে, ওটা নিচে বাতি জ্বলবে, তারপর তার আছে। হ্যাঁ, আবার বৃষ্টি নাই, পানি দিতে হবে, তাহলে একটা উপর থেকে পাইপ এসে ওখানে একটা ছোট কল আছে, পানি দেওয়া যায়। শীতকালে পানি পাবো কোথায়? আবার বর্ষাকালে পানি, এটা বের করতে হবে। নানান প্রবলেম আছে কিন্তু। তো প্রবলেম কি জীবন, নাকি প্রবলেমকে সেলিব্রেশনে পরিণত করা জীবন? তাই না? কবিরা দেখে আর্টিস্টরা খেতে পায় না, কি কঠিন জীবন, কিন্তু তার ছবি কি, সে ছবি আগে খালি সারবে, আর বউ খালি আর বলে তুমি তো মানে শেষ করে দেবে জীবন আমার। আর ও কিন্তু শুনে খালি আঁকে, মজা পায়, সে মজা পায়। বা মেয়ে হতে পারে আর্টিস্ট। তো এই যে মজা পায়, সমস্যাটাকেই সে মজা করে, এটা ছাড়া ক্রিয়েটিভ লেভেল কোনো জায়গা নেই। আরাম আয়েসে ক্রিয়েটিভিটি খুব ডিফিকাল্ট কাজ। সো ডোন্ট ওয়ারি, এগুলো সবই সমাধান করা যায়। হ্যাঁ, মানে কবিতা লিখতে পারতে হবে, তার আগে সব শিখে ফেলো, এগুলো ভাষা শিখে ফেলো, আইন কানুন শিখে ফেলো, তারপর কবিতা লিখো।
ঠিক আছে, বোঝাতে পারলাম? মেয়েরা কোশ্চেন করে, ওদের অনেক জানার আগ্রহ আছে। হ্যাঁ স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আর্কিটেকচারে আমরা এখন অনেক নতুন নতুন টার্ম ইউজ করছি, যে সাস্টেনেবল আর্কিটেকচার, গ্রিন আর্কিটেকচার। তো দিন শেষে তো আমাদের সেই একটা খালি জমিতে গ্রিন ফিল্ডে সেই একটা বিল্ডিং তৈরি করতে হচ্ছে, কিংবা গিয়ে বসতি স্থাপন করতে হচ্ছে, ম্যাক্সিমাইজ স্পেস ইউটিলাইজ করতে হচ্ছে। কিন্তু এর ফিউচারটা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে এর ফিউচার কি? একসময় তো তাহলে আমাদের পপুলেশন বাড়তেছে, বিল্ডিং তৈরি করতেই হচ্ছে, তো আলটিমেট রেজাল্ট কি আসলে? আলটিমেট কোনো রেজাল্ট নাই, যেটার কারণে আজকে আমি এখানে প্রেজেন্টেশনের লাস্ট যে প্রজেক্ট দুটো দেখালাম, এটা কিন্তু ওই উদ্দেশ্য নিয়ে দেখানো যে ফিউচার অফ আর্কিটেকচার। আমরা একসময় ধরে নিয়েছিলাম যে আর্কিটেক্টরা হচ্ছে গিয়ে নায়ক, হিরো। একসময় হিরোইস্টিক যুগ ছিল, কিন্তু হ্যাঁ, লুই আইকান কি নায়ক, কর্বুজিয়ার কি নায়ক, তো এরা। আমরা কিন্তু ওই যুগের মানুষ না। আমাদের যখন আমার যুগ বললে একটু কনফিউশন লাগে, আরো আগে তো আমাদের আগে যে রাজ্জাক ছিলেন, হ্যাঁ, রাজ্জাক, ববিতা বাসা আমার করা, তো ওনারা ছিল নায়ক নায়িকা। কি ওনারা কি কি শর্ত থাকে নায়কের? নায়ক দেখতে সুন্দর, খুবই মিষ্টভাষী, গান করতে পারে, আবার নায়িকাকে অপহরণ করে সে যুদ্ধ মারামারি করতে পারে, হেভি ফাইট করতে পারে, হ্যাঁ, ক্লাসে আবার ফার্স্ট হয় পরীক্ষায়। এ হচ্ছে নায়ক। ডুয়েকানরা পায়। এখন কিন্তু অ্যান্টি হিরোর যুগ। এখন অ্যান্টি হিরো। এখন মুভিতে দেখা যাবে যে সে কিভাবে ব্যাংক ডাকাতি করে, কত ডিটেলে প্ল্যান করে, টাকা টোকা নিয়ে চলে গেল ব্যাংক থেকে। আসে না মুভি এরকম? হ্যাঁ, এরা হিরো না মুভির, এরা অ্যান্টি হিরো। তো এই যুগে কিন্তু আমরা কেউ হিরো না, আমরা সবাই কিন্তু অ্যান্টি হিরো। আমরা প্রবলেমেটাইজার। আমরা কোয়েশ্চেন করি যে বড়কে সম্মান করতে হবে, সালাম দিতে হবে কেন? উনি কি করছে? উনি তো চোর একটা, উনি জন্য সালাম দিব। এই যে কোয়েশ্চেন করা, এটা হচ্ছে পোস্ট মডার্নিটি। মডার্নিজমের পর পোস্ট মডার্নিজম, ইউ আস্ক কোয়েশ্চেন। তো এই যে আর্কিটেকচার, কেন আর্কিটেকচার হচ্ছে কি একটা বাড়ি বানাতে হবে বড় লোকের? আমি কি বড় লোকের সেবা দাস? আমি কি বড় লোকের সার্ভেন্ট যে সে টাকা দিবে আর আমি তার বাড়ি বানিয়ে দিব? নো। আমার ইচ্ছা হলে করবো, করবো না। আমি গরিবদের সঙ্গে কাজ করব, আমি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাজ করব, আমি শহর পাল্টাবো, শত শত হাজার হাজার লোক সেটা ব্যবহার করবে আমার কাজ, আমি তাদের সঙ্গে কাজ করব। তো সরকার যদি আমার ক্লায়েন্ট হতে পারে, সরকার আবার দুষ্ট টাইপের, ওর সঙ্গে যুদ্ধ করবো। তো আর্কিটেকচার ভবিষ্যৎ হচ্ছে উইল ওয়ার্ক ফর দ্য কমন পিপল, উইল ওয়ার্ক ফর দ্য নেশন, উইল ওয়ার্ক ফর দ্য কমিউনিটি, নট আ সিঙ্গেল পার্সন, আ রিচ পার্সন। সেই কারণে কিন্তু আমি লাস্টে দেখিয়েছি যে আমি কিন্তু শুরু করেছিলাম ওইভাবেই, একটা কবি কবি ভাব, একটু রোমান্টিক পোয়েট্রি লিখতেছি। নো, আমি তো জার্নি করেছি। তো তোমাদের ভাবতে হবে অনেক বড় বড়, এদেশে হাউজিং লাগবে বড় বড়, হাউজিং এ বড় বড় কাজ হবে, $1 বিলিয়ন প্রজেক্ট হবে, $1 বিলিয়ন, 10,000 20,000 কোটি টাকার প্রজেক্ট হবে। পারবা করতে? আছে ক্ষমতা আছে করার? বিদেশের এসে করবে, তুমি তার চাকা হয়ে থাকবা, তোমাকে ড্রাফটম্যান বানায় দিবে। তোমার স্কুল শেখাচ্ছে তোমাকে এগুলি, যে সামনে কিন্তু বড় বড়, বাংলাদেশ ছিল আগে সবচেয়ে পুয়ার কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আমাদের সময় পুয়ারেস্ট কান্ট্রি 200টার মধ্যে একটা ছিল চাঁদ নামে একটা আফ্রিকার দেশ, আর বাংলাদেশ, এই দুটার নাম ওঠানামা করতো সারাক্ষণ, হয় চাঁদ আগে না হয় আমরা আগে। এই হচ্ছে বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশ আজকে 40তম স্ট্রংগেস্ট ইকোনমি ছিল কিছুদিন আগে, এখন তো খারাপ অবস্থা। 40তম, অস্ট্রেলিয়ার উপরে ছিল আমাদের অবস্থান ইকোনমিক্যালি। আমরা কোথা থেকে কোথায় আসছি? যে দেশে আমাকে ঢুকতে দিত না, আমাকে বসায় রাখতো এয়ারপোর্টে, বহু ঘটনা আছে। সেই দেশে গেলে মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এখন। তো আমরা তো দেখেছি চেঞ্জ। তো আর্কিটেকচার ওইরকমই থাকবে আগের মতো, গরিব। এখন তো আমরা বড় বড় কাজ করছি না, পদ্মা সেতুর মতো সেতু হচ্ছে, বড় বড় এলিভেটেড এক্সপ্রেস হচ্ছে, বড় বড় হাউজিং প্রজেক্ট আমরাই তো করছি। তোমাদের করতে হবে না এগুলো? তোমরা কি প্রিপেয়ার? তোমার সেই লিডারশিপ কোয়ালিটি আছে? আর্কিটেক্ট কি ভাবে ইগো? আর্কিটেকচার শেখানো ইগো শেখে। আমি তো সব থেকে ভালো বুঝি, এই ক্লায়েন্ট তো কিচ্ছু বোঝে না, এটা অসভ্য ক্লায়েন্ট, টাকা দেয় না, আমার কথা শুনে না। হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ার তো মোটেও কথা শুনে, কি বলে না বলে এগুলো, আমি এখানে কলামই চাই না, সে বলে এখানে 2টা কলাম লাগবে। তো তুমি তো ইগোইস্টিক, তুমি একটা বাড়ি বানাতে পারছো না ঠিক মতো, তুমি শহর বানাবা কি করে?
তার মানে যে ওই লিডারশিপ কোয়ালিটি নেওয়ার মতো করে এডুকেশন সিস্টেম চেঞ্জ করতে হবে, নিড টু বি বিগ। আর বড় বড় জিনিস স্টাডি করতে হবে, বড় বড় কাজ দেখতে হবে, বিদেশে যেতে হবে, ঘরে কোনো বসে থেকে হবে না। সো এগুলা ভবিষ্যৎ হচ্ছে আর্কিটেকচার। এআই চলে আসছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আমরা কাজ করছি এখানে এআই দিয়ে। ইউ ক্যানট ইমাজিন কি করতে পারে, আমরাই ঘাবড়ে যাচ্ছি কাজ করতে, কি হচ্ছেটা কি। কিন্তু এটার জন্য বেসিস দরকার, ফান্ডামেন্টাল পাওয়ার দরকার। ইফ ইউ ক্যান ড্র, ইফ ইউ ক্যান থিঙ্ক, হ্যাঁ, ইউ ক্যান মানে ফিলোসফিক্যালি একটা জায়গা তৈরি করা মারাত্মক, দেন এআই তোমাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাবে যেটা কল্পনা করা যাচ্ছে না। ও তোমাকে অনেক কিছু জড়িত করে একটা জিনিস দেয়, কিন্তু এমনি বললে এআইকে কি করবে, সে কিছু করবে না। একটা আজব জিনিস কি দেখাবে তোমাকে, যেটা কোনো মানে নাই। তার টেকনোলজিও শিখতে হবে, মানে এনার্জি গেইন করতে হবে, শরীর ভালো রাখতে হবে, প্ল্যান করতে হবে লাইফের, এবং ধীরে ধীরে শিখতে শিখতে ধৈর্য নিয়ে যেতে হবে। পেশেন্স অ্যান্ড প্যাশন দুটো একসঙ্গে রান করতে হবে। অনেক কাজ আর্কিটেক্টের, জীবন আরো কঠিন হবে। এবং এআই যেভাবে ডিজাইন করা শুরু করবে, তুমি কাজই পাবে না হয়তো। তোমরা কিছু চালাক লোক ড্রাফটম্যানকে দিয়ে এআই পারে, তাকে দিয়ে কাজটা করায়নি, তোমরা কেউ না। সে তোমাদেরকে যুক্ত হতে হবে বড় বড় প্রজেক্টে, সেই প্রজেক্ট করার জন্য যোগ্যতা লাগে। ঠিক আছে, ভবিষ্যৎ কিন্তু অনেক বড় এবং অনেক জটিল। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। স্যারের অনেক পুরোনো কালের স্টুডেন্ট আমি, প্রায় 20 বছর আগে। আমি খুবই নার্ভাস স্যারকে দেখে, স্যারের কাজটা খুবই পোয়েটিক এবং আবার সেগুলো দেখতে পাচ্ছি। স্যারের কাছে ছোট্ট একটা আর্জি আমার, স্যার আপনার আর্লি ক্যারিয়ারের দিকে বাউন্ডারি ওয়াল থাকবে না, এরকম একটা কনসেপ্ট ছিল, ওটা মনে হয় মিস করে গেছি স্যার। আচ্ছা স্যার, আরেকটা জিনিস স্যার, ব্রিকের অনেক ডিটেল নিয়ে আপনি কাজ করতেন। ব্রিক, তারপরে এই যে কংক্রিটের ডিটেল এবং ফর্ম, ওগুলো আমি একটু স্যার জানতে চাই। এরা হয়তো অনেক কিছু এখন ওইভাবে জানেন, আমরা যদি দেখে আসছি আপনাদের, যদি কি বলতেন স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। এগুলা আজকে আলোচনা করিনি, কারণ আজকে বড় প্রেক্ষাপটে আমি দেখাতে চেয়েছি আর্কিটেকচার যে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং এটা যে জনগণের জন্য কাজ করতে হবে। সেই জন্য ওই শুধু একটা কংক্রিট কিভাবে ডিটেল করি এগুলো বললাম না, যে আমি শিখেছি। কংক্রিট করতে গিয়ে যদি কংক্রিট কিভাবে পারে জানি না, তাহলে তো পারবো না। ওই কবিতার মতো আর কি, আমি ভাষা শিখেছি, আমি শব্দ চয়ন সবই গুছিয়ে নিয়ে আগাচ্ছি। তো ব্রিক নিয়ে আগা খানের যে বিল্ডিংটা দেখেছি, স্কুলটা, ওটা তো পুরো ব্রিকের, অসংখ্য ডিটেল করা আছে, অসংখ্য। কোথায় পাখি এসে বসবে, কোথায় ফুটফুট করে বাতাস ঢুকবে গরমকালে, বাতাসটা আবার বড় হয়ে ওখান থেকে বের হয়ে যাবে। বাতাসের কিন্তু একটা ক্যালকুলেশন আছে, হ্যাঁ, এটা খুব মজা করে করা যায়। ইউ ক্যান প্লে উইথ ইয়ার, ইউ ক্যান প্লে উইথ লাইট। এগুলা জীবনে আসলে কি আমাদের এত দুঃখ নিয়ে থাকি আমরা, কারণ আমরা তো জ্ঞানহীন। জীবনে এত কিছু আছে যে আমরা সেলিব্রেট, এই যে রোদ, যদি 3 মাসের জন্য সূর্য ছুটি নেয়, আমরা বেঁচে থাকবো? তো তোমার জীবন সঙ্গী, হ্যাঁ, ওর জন্য নজরই নাই তোমার। আমি মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলি যে আমি যাতে গ্রিন দেই, উপরে উপরে গ্রিন দেয়, আমি সব গ্রিন রুম, এগুলা আমার পার্টনারের রুম। এটা আমার যা পার্টনার যাকে ভাবছো, সে চলে গেলে কিন্তু কোনো কিছু না, সে আরেক জায়গায় যাবে, আমি আরেকটা খুঁজবো। কিন্তু এই যদি চলে যায় পার্টনার, কিন্তু আমি শেষ। অক্সিজেন না থাকলে 5 মিনিটে মানুষ মারা যাবে, এটা সায়েন্স বলে দিয়েছে। তো গ্রিন অক্সিজেন না দিলে, গ্রিনে আমি পার্টনারের রুম বানিয়েছি, তাই না? আমি আমার পার্টনারের রুম বানিয়েছি, বাচ্চার রুম বানিয়েছি, ডাইনিং বানিয়েছি, ড্রয়িং রুম বানিয়েছি, বেডরুম বানিয়েছি, এবং আমার পার্টনার যে লাইফ পার্টনার তার জন্য রুম বানিয়েছি। এভাবে আমি চিন্তা করি। তো লেটস সেলিব্রেট লাইফ, এভরি ডে ইউ সেলিব্রেট। যে বেঁচে আছে এটাই তো একটা সেলিব্রেশন। প্রথম কথা, সকালে উঠে দেখলো তুমি বেঁচে আছো, তুমি ফুরফুরা একটা শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ালা, এটা তো ফার্স্ট সেলিব্রেশন। দেন তুমি রোদ উঠছে, দারুণ সেলিব্রেশন। বৃষ্টি পড়ছে, দারুণ সেলিব্রেশন, তাই না? বাতাস ছুটছে, দারুণ সেলিব্রেশন। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো, দারুণ সেলিব্রেশন। না, সবসময় দারুণ কষ্টের মধ্যে আছি, সবাই দারুণ কষ্টের মধ্যে আছি। এটা অশিক্ষা। আর দুঃখ যদি নাই থাকতো, তাহলে বুঝতা কি করে যে এতগুলো সেলিব্রেশন? একটু দুঃখ না থাকলে তো যে সদানন্দ, যে সমরেশ মজুমদার বিখ্যাত
গল্প ছিল, ওই লোকের দুঃখ নাই, এটাই তার দুঃখ। যার দুঃখ নাই তার চেয়ে বড় দুঃখ কেউ নাই দুনিয়াতে। একটু দুঃখ আসবে বলে তো বুঝবো, দেখছিলাম কত সুন্দর সুন্দর জিনিস ছিল, একটা দুঃখ আছে। তো এইভাবে জীবনকে দেখলে পারসেপশন, চিন্তা ভাবনা পাল্টে দাও। ওর জীবন পাল্টানোর দরকার নেই। কোন দিন এমন ঘটবে জীবনে যে যেদিন সকালে উঠে তোমার মা তোমাকে কিছুই বলে নাই, খুবই আদর আদর কথা বলেছে, বাবা তো দারুণ কিছু টাকা পয়সা দিয়েছে, তোমার বন্ধুরা কেউ তোমার বিরুদ্ধে বদনাম করে নাই, আর কোথাও কেউ নাই তোমার নামে বদনাম করেছে। সো ইউ সি এভরিবডি সো গুড টু ইউ, সো দ্যাটস হোয়াই ইউ আর হ্যাপি। এটা কি হবে কোনোদিন? তা আমি কি আমার সুখ ওর কাছে দিয়ে রাখছি, জায়গির দিয়ে রাখছি আমার সুখ কারো কাছে? যে ও যদি ওরা যদি বলে আমি ভালো, তাহলে আমি সুখী হব? নো, আই গিভ আ ড্যাম টু এনিওয়ান। আমি সুখী, আমি জানি। ওরা বলুক না বলুক কিছু আসে যায় না। এভাবে তো দেখি না, প্রতিদিন আমরা কমপ্লেন করি, দেখেছিস আমাকে কি বললো, এটা ঠিক হয়েছে? ওই জন্য সে দুঃখী, আরেকদিন আরেকটা কারণে দুঃখী। তো এইভাবে জীবন চললে তো সারা জীবন তুমি দুঃখীই থাকবা। সারা জীবন সুখে থাকো, দুঃখ এনজয় করো। দুঃখ না থাকলে তো আরো বিপদ। Just think your perception of life and look at space, look at people, কিভাবে এক লোক ব্যবহার করে, এটা কতক্ষণ আনন্দ হয়, সে সবকিছু অবজার্ভ করো, লার্ন করো। এটা টিচার টিচ করতে পারবেন না তোমাকে। চেঞ্জ ইউর লাইফ, প্লিজ চেঞ্জ ইউর লাইফ, চেঞ্জ ইউর পারসেপশন, মেক ইউ হ্যাপি, and then you can make other people happy. তুমি হ্যাপি না, তুমি আরেকজনকে হ্যাপি করবে। How funny is this? আগে নিজেকে হ্যাপি করো, then put other people. Okay? ডিজাইন করতে যে আমরা যে আইডিয়াটা নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি সেটাকে আমরা ঠিক মতো ইন্টারপ্রেট করতে পারি না, বা আমরা যেটাই করতে যাচ্ছি সেটা আমরা ঠিক মতো করতে পারতেছি না। তো ওই টাইমে দেখা যায় যে এরকম অনেক বেশ কয়েকদিন চললে যে ফ্রাস্ট্রেটেড লাগে, বা আমি কেন পারতেছি না। তো আপনার লাইফে কি এরকম সিচুয়েশন হয়েছে কিনা, আর বললে আপনি সেটাকে কিভাবে ডিল করতেন ওই টাইমটাকে, এসে তারপরে মাইন্ডটা রিফ্রেশ করে নতুন করে আবার ডিজাইন করতেন, ওটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। ফ্রাস্ট্রেশন তো পার্ট অফ লাইফ। এখনো তো ফ্রাস্ট্রেশন সারাক্ষণই থাকে, বাট ফ্রাস্ট্রেশন তো আমাকে ক্ষতি করে না, ফ্রাস্ট্রেশন আমাকে পুশ করে, আমাকে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করে। ডিজাইন বসলাম আর হয়ে গেল, এটা কি শুনে ভালো লাগছে? আরে আমি বসলেই তো হয়ে যায়, বসলাম আর দাগা হয়ে গেল, এটা কি ভালো লাগছে শুনে? কেমন লাগছে? এটা উইয়ার্ড লাগছে না? আনরিয়াল না? বসলাম হচ্ছে না, এরকম করছি কাগজ ছিঁড়তেছি, মা বলছে না খাবো না, এখন টাইম নেই, মন খারাপ, কান্নাকাটিও করতেছি কোনো সময়। হ্যাঁ, তো আবার বসে হচ্ছে না, এক মাস পরে বা এক সপ্তাহ 2 সপ্তাহ পরে কি যেন একটা হচ্ছে, এই তো হয়ে গেল। ও মা সকালে উঠে দেখি কি করলাম, এটা তো মিলে না। So that's the beautiful life you have. যেদিন থাকবে না এগুলা, হ্যাঁ, কাম কাজ নাই, কেউ আসেও না, দেয়ও না, কারণ তুমি ভালো আর্কিটেক্ট না, কেউ কাজও দেয় না, টাকাও দেয় না, কাজও নাই, তো বসে বসে কি করবা? কিছু করার নাই। এর চেয়ে দুঃখজনক কিছু আছে? তো জীবনে কিছু জার্মানিতে কিছু নাটক হতো, এটাকে বলে অ্যাবসার্ড ড্রামা। ইমানুয়েল ওয়েটিং ফর গডো, কার লেখা? ওয়েটিং ফর গড একটা নাটক আছে। অ্যাবসার্ডিটি হচ্ছে কি, যে যার কাজ নাই সে তো ভয়ঙ্কর, তোমার কোনো কাজ নাই, ক্যান ইউ ইমাজিন? তো কাজ বানাইতে হয়, কাজ যদি বসলে আবার হয়ে গেল, তারপর তার কি, তারপর কি করবো? এই যে ব্যস্ত আছি, আঁকতেছি, হচ্ছে না, দ্যাটস বিউটিফুল। ফ্রাস্ট্রেশন ইজ এ বিউটিফুল থিং ইন লাইফ। যার ফ্রাস্ট্রেশন নাই সে কোথায় যাবে, কি করবে, সে কি ভাববে যে না এখান থেকে বেরোতে হবে, আমাকে ভাবতে হবে কি করা যায়, এই যে সমস্যা এটা থেকে উতরাতে হবে, প্ল্যান কি করব, আমি আলাপ করছি বন্ধুর সঙ্গে, দোস্ত কি করা যায় বলতো একটু, তখন তো বন্ধুও লাগে না, তুমি তো বসলে, তুমি গড বসলে তো হয়ে যায়। তো ডোন্ট থিঙ্ক লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, এটাই সৌন্দর্য। পৃথিবীতে যতদিন আছো এই ব্যস্ত থাকো, এই হয় না, হচ্ছে, হয় না, টিচার প্যাঁ করতেছে, আবার চেঞ্জ করি, স্যার তো বোঝে না কিছু, আমার যে আইডিয়া, কি হলো, হইলো না তো হইলই না, একটা কাজ হলোই না, না হয় কমই নাম্বার পেলাম, না ফেলই করে ফেলাম একটা সাবজেক্টে।
জীবনে ফেল মারতে চাই না। আমার টিচার আমাকে বলেছে ইউ আর বিলো দ্য ফেইলিং গ্রেড, তোমাকে নাম্বার দেওয়ার মতো উপযুক্ত না তুমি। এটা কেউ কি বলছে কোনোদিন কাউকে? আমি জানি না। তো এটা তো বলার কথা না, এটা ভালো মানুষ। আমাদের টিচার এরকম ছিল। রাজশাহীতে আমার টিচার আছে, আমি ভুলে গেছি বলতে আমাকে, আজকে আমার আর্টের টিচার। আমি পেন্সিল ছুলতেছি, আবু তাহের বাবু ঠাস করে থাপ্পড় গালে। হ্যাঁ, মানলেন কেন? তুমি পেন্সিল ছুলতে পারো না ঠিক মতো, তুমি ছবি আঁকবে কি করে? এই টিচার আছে কারো? তা আমার সৌভাগ্য, তোমাদের দুর্ভাগ্য, তোমাদের কোনো টিচার নাই তোমার গালে একটা চর মারে। আর তুমি ভাবছো চর মারা অসভ্যতা। হ্যাঁ, অসভ্যতা। যখন তখন চর মারবে কেন? কারণ শিক্ষক ভালোবেসে তোমাকে যখন বলে না না তুমি, তোমার কিন্তু অনেক মেধা, তুমি পারছো না, এটা হয়নি, তোমার থেকে এটা আশা করি না, এটা তো আনন্দের কথা। আসলে আমাদের পারসেপশনটা না উল্টা। আমরা সবসময় নেগেটিভলি চিন্তা করি, পজিটিভ চিন্তা করো, দেখবে একবার হলো না কি হয়েছে। তুমি স্টুডেন্ট লাইফে চ্যাম্পিয়ন হলা, ফার্স্ট হলা, জীবনে গিয়ে তুমি কিছুই করতে পারলা না, এটা তো খুবই ফ্রাস্ট্রেটিং। হ্যাঁ হ্যাঁ, 2000 সালে মেবি আমার সেকেন্ড সেমিস্টারে স্যার ছিলেন, আমাদের পেপারের একটা কম্পোজিশনের 3D কম্পোজিশনের প্রজেক্ট ছিল। স্যার মনে আছে কিনা? না স্যার, এশিয়া প্যাসিফিকে। আমি পারছিলাম না, আমার পেপার নিয়ে একটা 3D কম্পোজিশন করতে হবে। ট্রিলিতে স্যার খুব রাগ করে আমাকে ডাবল 0 দিয়ে দিয়েছিলেন। স্যার, এবং ফাইনালি আমি খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম, সারা রাত চেষ্টা করছিলাম কিছু একটা করার, কিন্তু কিছুই হচ্ছিল না। এবং পরের দিন সকালে ফার্স্ট জুরিটাই ছিল আমার। আমি আমাদের গেটে, স্যার মনে আছে কিনা, ধানমন্ডি 15 নম্বরে আপনি সারাদিন পটাশ স্যারের সাথে এসেছিলেন। এসে গেটের সামনেই দরজাতে ঢুকে বড় একটা বোর্ড ছিল, ওখানে আমি 3D কিউব বক্স গুলোতে একটা কম্পোজিশন করেছিলাম। তো স্যার দেখে তখন বলছিল ওয়াও দারুণ হয়েছে, এবং সেই প্রজেক্টে আমি 98 পেয়েছিলাম। এবং দ্যাট ওয়াজ হার্ড মার্ক। তো সি, জিরো মানি জিরো না, জিরো মানি সম্ভাবনা অনেক উপরে যাওয়া। তো স্টুডেন্ট লাইফে যত স্ট্রাগল করবা, হয়তো রিয়েল লাইফে দেখা গেল এই সময় হিরো টিরো হয়ে লাভ কি? লাইফে জিরো হয়ে গিয়ে শেষ বয়সে। এখন যাই ঘটুক, শিখতে থাকো, অ্যাকুমুলেট করতে থাকো। যাবে কোথায়? জ্ঞান তো পালিয়ে যাওয়ার কিছু নাই, তোমার মধ্যেই থাকবে। তা ধীরে ধীরে তুমি দেখবা যে বিরাট কিছু করে ফেলছো। সো লেট ফ্রাস্ট্রেশন বি সাইড উইথ ইউ, ওয়াক উইথ ইউ। ফ্রাস্ট্রেশন তোমার সঙ্গে থাকুক, তোমার দুঃখগুলো তোমার সঙ্গে থাকুক। এরা সবাই তোমার সঙ্গী, এরা সবাই তোমার বন্ধু। আসলে আমরা মনে করি আমার রাগ, আমার দুঃখ এগুলা না থাকলে কি হইতো? তুমি আল্লাহ হইতা। আল্লাহ হয়ে কি হবে? তুমি নাই হয়ে যেতা। তো পৃথিবীতে আসছো তো এগুলা নিয়েই তোমাকে পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ পাঠিয়েছে তোমার রাগ, দুঃখ, ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ সব দিয়ে পাঠিয়েছে। এখন তুমি মানুষ হিসেবে যে লালন বলছে, এটাকে কন্ট্রোল করবা। যে হিংসা, না না, এটা মিনিমাম, এটা খুবই বিপজ্জনক, এটা বেশি ঝামেলা করে, হিংসাটা বেশি ঝামেলা করে। জন্য গড বলেছে কোরআনে যে যার মধ্যে রত্তি পরিমাণ হিংসা রয়েছে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। কারণ আমি একটু 2-3 মিনিট বলবো একটা জিনিস মজার। আমার বড় ভাই, উনি মারা গেছেন, উনি সুফি ছিলেন একজন। উনি একটা অদ্ভুত জিনিস আমাদের বলে গেছেন, অনেক কিছু শেখান আমাদেরকে, শেখাতে আমি আমার ওয়াইফ মুগ্ধ হয়েছে, এবং তারপর থেকে আমরা দুজনে অন্য মানুষ হয়ে গেছি ওনার ওই কথা শুনতে। উনি বলছেন শোন, এই যে শয়তান আছে না, এই শয়তান কিন্তু খুবই দারুণ একটা ক্যারেক্টার, খুব দুর্দান্ত ক্যারেক্টার, ওর কোনো ত্রুটি নাই। আল্লাহ তাআলা ওকে পছন্দ করেছিলেন ফেরেশতাদের সর্দার হিসাবে। এই ক্যারেক্টার কিন্তু ফেরেশতাদের সর্দার ছিল। গড কি বোকা না যে একটা ক্যারেক্টারকে দিল যার মধ্যে ঝামেলা টামেলা আছে অনেক? না, ইট ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক ক্যারেক্টার। কিন্তু ওর একটা দোষ ছিল, যে দোষটা কোনোদিন প্রকাশিত হয়নি। কারণ ও তো লিডার ছিল, যা বলে সবাই করে। ও যেটা বলে আল্লাহ ও কি বলে, ও বলে হয়ে যায়। হ্যাঁ, যখনই বললো আল্লাহ তো মানুষ বানিয়েছে মাটির, বলছে সেটা করো, করে নো। ওই যে তার যে হিংসা, তার ভিতরে একটা অদ্ভুত হিংসা ছিল না, এটা তো প্রকাশ পায়নি, সুযোগই ছিল না, তখন হিংসা প্রকাশ পেল। এবং 3 বার তাকে বলা হলো তুমি চেষ্টা করো, এই কারণে চেষ্টা করো, আমি এই করেছি সেই করেছি, আবার করে না, আবার বলো না, আবার করো, আবার করো, 3 বার করার পর বলা বলছে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও।
3 বার কথাও শুনলো না আল্লাহ তাআলা। তার মানে কি ও নিয়ে আসছে কি হিংসা, ওর ভিতরে কি আছে পাওয়ার, তার পাওয়ার হচ্ছে হিংসা। ও কি রেপ করতে পারে? ও জানি না, জীবনে করে নাই। ও কি চুরি করতে পারে? পারে না, শিখেই তো না। ও জানে মিথ্যা কথা বলতে, জানে না। আসলে ও কিন্তু কিছু পারে না। ও অত্যন্ত, ইংরেজিতে একটা বই আছে মোস্ট মিসআন্ডারস্টুড ক্যারেক্টার, শয়তানকে বলা হয়েছে। ও কিন্তু চমৎকার একটা ক্যারেক্টার, খালি ওর দোষটা হচ্ছে হিংসা, যে কারণে ও আল্লাহ থেকে পাওয়ার নিয়ে আসছে যে আমি প্রত্যেক মানুষের ভিতরে হিংসা ইমপ্লান্ট করতে পারি। ও কিন্তু পারে, সে যে কোনো জায়গায় ঢুকে হিংসাকে ইমপ্লান্ট করে। এখন যে আমার রাগ, এটা কিন্তু একটা সম্পদ আমার। আমি যে রাগই না হতাম তাহলে যুদ্ধ করতাম, একুত্তর সালে কেউ যুদ্ধ করতো রাগ না হলে? তো রাগ হচ্ছে আমার, আমি প্রতিবাদ করি অন্যায়, এটা আমার সম্পদ না? এখন রাগের সঙ্গে সে কি করছে, একটু করে হিংসা লবণের মধ্যে মিশাই দিচ্ছে। এতে হিংসা মিশাই দিলে তো মানে এটা আমার উপর কথা বলিস এত বড়, খুন করে ফেলবে এটাকে। এটা কিন্তু শয়তানের কারিশমা হচ্ছে এখানে। সে কিন্তু রাগের সাথে, দুঃখের সাথে, ক্রোধের সাথে, ইমোশনের সাথে হিংসাকে মিশিয়ে দেয় একটু করে, তখন এটা হয়ে যায় ডেঞ্জারাস। এই জন্য আল্লাহ বলেছে যার মধ্যে হিংসা রিক্ত পরিমাণ রক্তি পরিমাণ শয়তান যার মধ্যে রয়েছে, সে বেহেশতে যাবে না। সম্ভব বেহেশতে যাওয়া হিংসা নিয়ে? তো আল্লাহ তাআলার কথা বরখেলাফ হয়ে যাবে। উনি বলেছে শয়তান যদি বেহেশতে যায় তাহলে বাকি থাকে কি? তো যেন পরিষ্কার বলা হয়েছে যার মধ্যে হিংসা আছে সে যাবে না, কারণ সে তো শয়তান। তো জীবন থেকে শয়তানকে বের করতে হলে হিংসাকে বের করে দেওয়া। বাকি সব থেকে সব ঠিক, রাগ হয়েছে আবার ঠিক হয়ে যাবে, আবার ইমোশন ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু হিংসা যুক্ত হলে মুশকিল। এটা আমার ভাই বলার পর আমরা কিন্তু একটু পাল্টে দিচ্ছি। আমাদের হিংসা জিনিসটা হচ্ছে তার লাগে না, গায়ে ভালো লাগে, সবাইকে ভালো লাগে। কাজেই তোমার রাগ, ক্রোধ এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করো, এটাকে ব্যবহার করো। যখন দরকার রাগ হবা, কন্ট্রোল করো। যখন দরকার হবে না, নিষ্ঠা হয়ে যাবে। রাগ হবে না জীবনে, এটা কি হলো? এটা কথা হলো। তো হিংসাটা বাদ দেয়। এইভাবে তো নিজেকে মানুষ হিসাবে তৈরি করো। মানুষের যে সাস্টেনেবিলিটির কথা বলে, আমি প্রায় আমার লেকচার গুলোতে বলি, আই ডোন্ট লাইক সাস্টেনেবিলিটি। কি কথা ভাই? আমি কেন সাস্টেন করবো? আমি পৃথিবীতে এসছি কি জাস্ট সাস্টেনেবিলিটি মানে টিকে থাকা। তার বাংলা কি? টিকে থাকা, তাই না? আমি কি টিকে থাকার জন্য দুনিয়াতে কোনোরকম টিকে টুকে আসতে পারি? আমি তো সেলিব্রেট করবো। টিকে থাকা বহুত নিচের জিনিস আমার। আমি বহু উপরে যাব, আমি উৎসব করব, সেলিব্রেট করব, মজা করব না? আমি কোন রকম ভাই টিকে আছি, একটু হলে তো পড়ে যাবো নিচে, তা তো সাস্টেন করবো না, তাই একটু উপরে আসছি কোন রকম মাথা উঁচা করে। আর এটা কথা হলো পানিতে এরকম করে যে সাঁতার না জানি তাই হবে, গলা উঁচু করে বেঁচে আসছি, শ্বাস দিচ্ছি, আর সাঁতার কাটবো, তাই না? সাঁতার কেটে এনজয় করবো লাইফটাকে, ফুল তুলবো, পলাশ তুলবো, মজা করবো, আপনজনের কাছে উপহার দিব। এনজয় ইউর লাইফ, এটা আমার কথা। আগে জীবনকে তৈরি করো এমন ভাবে যে তুমি যদি আর্কিটেক্ট না হও, ওয়ান্ডারফুল, ইউ ক্যান ডু সামথিং এলস। যদি আর্কিটেক্ট হও, ওয়ান্ডারফুল। কিছু যদি না হও, ইউ বিকাম এ ওয়ান্ডারফুল পারসন, হিউম্যান বিইং। তুমি যেখানে যাও সেখানে আলোচনা হও। এটা মাথায় আর্কিটেক্ট হতে হবে, এটা একটা ধারণা, মনোটনাস ধারণা, এটা হেজিমনি ধারণা যে আমি আর্কিটেক্ট হতে যাচ্ছি। কেন আর্কিটেক্ট হতে হবে? কেন অন্য কিছু হওয়া যায় না? ফিল্ম মেকার হও, ফটোগ্রাফার হও, ভালো ব্যবসায়ী হও, আর্টিস্টিক ব্যবসা করবো। তোমার ব্যবসায় দেখে লোক, ভাই লোকটা তো দারুণ, এই মেয়েটা তো দারুণ ব্যবসা করে, কেন? অসুবিধা কি? কিছুই হলো না, ঘরে থাকো, বাচ্চা পালন করো, মেয়েরা হাতে কেন কোনো কারণ হচ্ছে না। বিউটিফুল মাদার বসে থাকি, because you're an architect, so you can become beautiful. ঠিক আছে?